Okay, Ananya Didi. Jai Sachidanand. Who's going to follow, Deepakanji or Shailesh? Yeah, Jai Sachidanand. अनंत अवतारणा मरणा टाळे शुद्ध उपयोगना शरणा 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 आपणाज स्पंदनो आपणे सामे कोઈને सड़ी करी तेज सामोगामे आपणा જ સ્પંદનો આપણી સામે કોઈને એ સડી કરી તેજ સામું ઉગામે આપણાજ સ્પંદનો આપણી સામે કોઈને સડી કરી તેજ સામોગામે આપણા જ સ્પંદનો આપણી સામે કોઈને એ સડી કરી તેજ સામું ઉગામે નિસ્પંદ સ્વરૂપ રમણા લાવે આંતરિક અમી ઝરણા 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 અનંત વિતારના મરણા ટાણે શુદ્ધ ઉપયોગના શરણા અનંત અવતારના મરણા ટાળે શુદ્ધ ઉપયોગના શરણા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. श्रेष्ठ दादा त्रिमंत्र बुलाइए, बालको फॉलो करेंगे. नमो वितरागाय નમો વિતરાગાય नमो अरिहंतानम નમો અરિહંતાણં नमो सिद्धाणम નમો સિદ્ધાણં नमो आयरियाणम નમો આયર્યાણં नमो वज्जायाणम નમો વજ્રાયાણં नमो लोय सव साहुनम નમો લોય સવ સાહુણં ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચનમુક્કારો सव पावपणासनो સર્વપાવપણાસનો मंगलाणंच सौवेसिम મંગલાંચ સર્વેશે पद्मं हवै मंगलम પડમં હવૈ મંગલમ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव माता सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की सब बात सुनने की संकल्प लेती हूँ, और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंतांतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपको कैसा रहा मम्मी के साथ? कितना झगड़ा किया आज? आज नहीं किया झगड़ा। वेरी गुड। अनन्या दीदी, विधि दीदी, हेता दीदी, ऋतु दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन फूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिन्हा है? जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, दिल के सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। आप तो पुत्र महात्मा हो। कल मंडे अनन्या दीदी, विधि दीदी, गीता दीदी, कैसे दीदी का इम्पोर्टेंट एग्जाम शुरू होगा, चल कंटिन्यू है, तो सब आशीर्वाद देगा। शैलेश दादा, दीपक दादा, ऑल द बेस्ट। दादा को याद करके अच्छे से लिखना, अपने पढ़ाई पर शंका नहीं करना और पूरे विश्वास के साथ जाओ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शैलेश जी, वो आपको बोलने का है कुछ? हाँ, बस जय सच्चिदानंद। खूब अच्छे ढंग से परीक्षा दीजिए। नामधारी को बोलिए कि आप दादा को साथ में रख के करिए, और त्रिमंत्र बोल के तो जाते होंगे। 5 बार बोलना, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। होमवर्क क्विकली किसको मालूम है? अनन्या दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये था कि हमें अभाव तिरस्कार कहाँ हुआ, हमने किसी के बारे में सोचा और हमने क्या सेवा की मम्मी पापा की। बोलिए। आज मुझे वत्सल पे अभाव हो गया था, और आज मैंने मम्मी के बारे में सोचा और मम्मी को पोछा लगाने में हेल्प की थी। क्या बात है। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे खुशी पे अभाव हो गया था, और आज मैंने मम्मी की सेवा में झाड़ू पोछा किया था। हिता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी थोड़ी बीमार है, तो इसलिए मैंने सुबह में उसको हेल्प की थी। और अभाव तिरस्कार मुझे मेरी चाची के बेटी के प्रति हुआ था। आपको रिलेशन का बहुत होता है, दादी माँ सबके साथ, क्या करेंगे? मोटी बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे अभाव तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने मम्मी की हेल्प की थी आज। रुद्र। हाँ, आज मुझे अभाव तो नहीं हुआ था, पर मम्मी की आज मदद की। क्या आपने रसोई बनाई थी?
नहीं की थी मदद। क्यों? और नहीं की थी, ओके। प्रहर, जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की मदद की थी और आज मैंने किसी का अभाव नहीं किया। मम्मी ने क्या किया? शाक सब्जी बनाएगा सीख गया तो दीपक नहीं। दादा और शैलेश दादा आ सकते हैं आपके घर खाने के लिए? नहीं। क्यों? खुशी दीदी अहमदाबाद। आनंद, आज मुझे अभाव नहीं हुआ है और मैंने आज मम्मी की सेवा की थी बर्तन सही पे रखने की। आपने रसोई नहीं किया, आज तो संडे है। अरे भाई, घर पर नहीं है, सामने है। तो चाची से हेल्प करना मांगता है ना। करेक्ट। अरे भाई, हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे अभाव नहीं हुआ था और आज मैंने मम्मी की हेल्प की थी। आप खुशी दीदी से अभय नहीं हुआ था, ऐसा न्यूज में आया था? नहीं हुआ। ओह, रॉन्ग न्यूज। दीपक दादा, शैलेश दादा, मोनिका दीदी। सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की 30% सेवा की है, उनको पोछा देने में, बर्तन धोने में हेल्प की है। और आज मुझसे पहली कलम ब्रेक हो गई और 4th कलम 2 बार ब्रेक हुई थी। आज मैंने पूरा घर हिला दिया था अपने गुस्से की वजह से। मैंने आज मम्मी के साथ बहुत हवा हुआ क्योंकि मम्मी ने कहा कचरा जाकर बाहर ना के आ जाओ, बट मैंने हर वक्त मना करती रही, जिसकी वजह से मुझे हवा हुआ। और मैं पापा की दुकान जाके रख गई कि पापा ये थोड़ा नाप के आ जाओ, तो पापा ने हंस के कहा कि नहीं मैंने, तुम जाके नाप के आओ। तो मुझे इस वजह से बहुत गुस्सा आया और मैं पूरा घर को ही ऐसा कर दिया। और वो जब मेरी रियलाइजेशन हुई बाद में प्रतिक्रिया की है। आप अभी ऐसे करना, 1 दिन 2 दिन आप दुकान पे रहना, उधर खाना बनाना सब वो करा तो किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा। करिश्मा दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की मदद की थी। 9 कलम 2 बार की थी, 3 मंथ में 10 टाइम्स की थी। वेरी गुड। खुशी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे अभाव दीदी के पति एक बार हो गया था और मम्मी को मैंने आज पोछा लगाने में और बर्तन साफ करने में हेल्प की। तो आप हेल्प करना शुरू कर दिया? हाँ। वेरी गुड। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मुझे अभाव नहीं हुआ था। मैंने मम्मी के बारे में सोचा था और मम्मी को टेबल अरेंज करने में हेल्प किया था। ओके, खुशी दीदी क्या बोलने का आपको? हाँ, वो आज मैंने मेरे बड़े भाई की हेल्प की थी। तो क्या हेल्प किया, बोलने का क्या किया था? उनका प्रोजेक्ट था ना, तो उसमें हेल्प की थी। अच्छा, रजनी दादा, हाँ बोलो हरी भाई। रजनी दादा, मेरे 80% आए हैं। वेरी गुड, 80, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम कितना है मांगता है? ओके, तो वो मतलब मोर मेहनत करने का होगा। ओके दीपक दादा। राइट। ये मम्मी के साथ इतनी झंझट करते हैं मोनिका, तो आपको ख्याल आता है? मुझे उस वक्त थोड़ा बहुत ही गुस्सा आता है। मैं जब वो करती थी बाद में ऐसा रियलाइजेशन होता है कि हाँ मैंने गलती की है। ये तो बहुत अच्छा है, वो तो बात सराहनीय है, वेरी गुड। लेकिन ये धीमे धीमे अपने डिसीजन में पक्का होना है, बार बार होता रहता है, उसका मतलब क्या है? अभी हमारा डिसीजन पक्का नहीं है, आप समझे? हाँ। जब हमारा डिसीजन पक्का हो जाता है तो फिर वो गलती नहीं होती है। और इसीलिए जब जब होती है तो माफी तो मांगनी है, माफी मांगते भी हो आप, लेकिन फिर से ये डिसाइड करना है, तय करना है कि मैं मम्मी का काम करूंगी, वो मैं कभी मना नहीं करूंगी, उनके ऊपर कभी अभाव तिरस्कार नहीं करूंगी। तो इस तरह से वो ठीक होगा। जो गलत है उसके लिए माफी मांगने से वो निकल जाता है, और जो सही है उसके लिए हमें तय करना है। हाँ।
समझ गए? हाँ और अभी अनन्या आप वत्सल से क्यों उलझते रहती हो? उसका तो वेकेशन है। हाँ, पर कल से उसकी स्कूल स्टार्ट होने वाली है, तो वो मैं जो भी जहाँ है, पर वो जो भी, अभी मम्मी टेक केयर करती है, आप उनकी मम्मी नहीं है। आपकी पढ़ाई में ध्यान दो। उनके साथ इरिटेट होके, अभाव करके आप पढ़ाई में अच्छा ध्यान दे पाएगी? नहीं। फिर क्या फायदा है? वो घाटे का धंधा क्यों करते हैं आप? जीवन जीवन एक खुद धंधा है। धंधा यानी कि जहां पर मुनाफा भी होता है और नुकसान भी होता है, घाटा भी होता है। और हम कितना कम नुकसान करें और ज्यादा मुनाफा करें, वो समझदारी दादा भगवान ने बताई है। अगर आप वत्सल की मम्मी होती है तो आप कर सकते हैं, सब उसके पीछे लगे रहो। लेकिन मम्मी है ना, तो वो मम्मी को छोड़ दो। आप समझ गए? लेकिन अभी हाँ। अंदर अंदर से आपका तय नहीं हुआ है। आप समझे? हाँ। इसीलिए बार बार उलझते रहते हो। लेकिन ऐसा नुकसान क्यों करना है? क्योंकि वो आखिर में पढ़ाई में आपको फोकस करने नहीं देती। फिर मेरी बात गलत है तो बताओ। नहीं, सही है। बस तो ये तय करो अभी कि नहीं, अभी मम्मी को जो करना है मम्मी जाने और वत्सल जाने। लेकिन फिर अगर वत्सल हेल्प मांगने आए तो उसको भगा मत देना। हाँ। तब अच्छी दीदी है करके उसका हेल्प करना। हाँ। सही है ना डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल। अभी शैलेश दादा आप बोलिए, पर माम एक बात करने का हमको कि देखो शैलेश दादा घर पे रहते हैं, मम्मी भी है उधर है। शैलेश दादा जब घर आते हैं ना, ऑल द टाइम मम्मी बोलते हैं शैलेश ये करो, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं करता है, ये को में होता है, डॉक्टर है, तुम करता है। तो शैलेश दादा बहुत गर्म होता है। शैलेश दादा नहीं, आप बिल्कुल बोलिए, बोलिए आप। बिल्कुल नहीं गर्म होता हूँ। नहीं नहीं, और लेकिन मम्मी तो आपको कुछ बोलते ही नहीं है ना, क्योंकि आप तो बड़े डॉक्टर है। तो नहीं, वो तो बोलेगी, सब कुछ बोलेगी। मम्मी के बोलो, लिए तो मैं उनका बेटा ही हूँ। बराबर है, बोलो। तो वो बोलती है, मगर मैं कैसे बोल पाऊँ? मेरा धर्म ही नहीं है। मुझे तो प्रेम से काम लेना है, उसको वेरी गुड। ठंडक देना है, उसको जो भी कुछ वो उसकी उम्र हो गई तो मुझे तो उसको ठंडक पहुंचानी है। जो भी हो सके उतना सार संभाल लेना है ना। तो ये तो कैसे। और सबको ये चीज है, मोनिका जी या सब जो भी है, हमारे पास इतना समय ही कहाँ है कि सबके साथ ये माथापच्ची सी करे और हमारा बिगाड़े और फिर खड्डा खोदे और भरे, फिर प्रतिक्रमण करे। ये क्या समय है? अपना तो पॉजिटिवली कमाई करो कि भाई मेरे पास जो थोड़ा बहुत समय है, जो लाइफ बहुत ब्रह्मा के एक दिन जितना भी लाइफ नहीं है, दादा भगवान बोलते थे। तो फिर हमको हमारे समय में हाउ टू बेस्ट सबको सुख शांति दे, सबसे प्रेम ले बांटे और आगे बढ़े। दुनिया तो बहुत विशाल है मोनिका। अभी तो मम्मी है तो आप लकी है। बाहर तो निकलो थोड़ा देखो। थोड़े दिन मम्मी को भेज देते हैं उनके मामा जी के घर, फिर आपको पता चलेगा। आपके मामा जी के अनुज के घर भेज दो मम्मी को। आपके मामा जी के घर भेज देते हैं उनको। तो हाँ कैसे? वो गई है, मुझे अकेले गई। हाँ, क्या बोला? अकेले रहे हैं इसलिए। नहीं नहीं, वो बरोबर है, पर कहने का मतलब क्या है कि हमारा मकसद ही कुछ और है, हमारा ध्येय ही कुछ और है। सो रेज योर गोल टू बेटर वंस। महावीर भगवान ने क्या किया था, दादा भगवान ने क्या किया था, सब बड़े महापुरुषों ने क्या किया था। दुख देने की तो बात ही बहुत मीलों दूर है, पर कैसे मैं उनका बोझ कम कर सकूं, कैसे उनको आनंद दे सकूं, कैसे उनको सुख दे सकूं, ऐसा है ना। और आप लोग ने बोला कि बहन हमने मम्मी की मदद की, ये पोछा लगाया, ये अच्छी बात है। मगर आप दिन भर में कभी देखते हैं कि आपसे कितना बोझ भी पड़ता है, आपका कितना काम मम्मी करती है? सुबह में उठ करके आप अपने आप ले लेती हो कि लाओ मम्मी ये लाओ, लाओ नाश्ता लाओ, कपड़े आप ठीक ढंग से रखती हो कि इधर उधर फेंक के चली जाती हो?
कपड़े ढूंढती हो कि मम्मी को बूम लगाती हो? तो पूरे दिन में बोझ हम कितना बनते हैं औरों पर, वो भी देखना है कि नहीं देखना है? हाँ? हमारा बोझ क्यों किसी को उठाना पड़े, हमें किसी का बोझ उठाना है। दादा भगवान ने हमको ये बताया था आप तो पुत्रों को कि हम किसी के पर बोझ बनने नहीं आए हैं, हम किसी का बोझ कम करने आए हैं। ठीक है ना? इतना बढ़िया मिला है। तो और दूसरी महत्व की सीक्रेट बात मैं तो यही बोलता हूँ कि ये तो मैं मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। ना तो मैं मेरी मम्मी के लिए कर रहा हूँ कुछ, ना किसी के लिए कर रहा हूँ। उसमें तो मेरा ही पहले फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरा ही फायदा हो रहा है। और आप यदि माथा पच्चीसी में उतर गई तो आपका ही पहला नुकसान है ना। हाँ। आपके पास इतना टाइम और एनर्जी है तो कल करते रहो। टाइम तो नहीं है तो क्यों फिर सोचो। सबके लिए अभी तो हमें ये मिला है तो हमारा जीवन दिव्यता की ओर जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिव्यता की। हमारी हाजिरी से ही सबको आनंद हो जाए, हमारी हाजिरी से सबका बोझ कम होने लगे। हमारी भावना ऐसी होनी है। क्या होनी है? हमारी हाजिरी से सबका आनंद हो। दिव्यता वाला जीवन किसे बोलते हैं? दिव्य जीवन बोला जाता है उसको। चलो आगे चले, आगे ठीक है। चले। ओके, तो अभी फिर भी आप सब लोग बहुत प्यारे हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। सब बहुत प्यारे हैं और सबको हमारा भी प्यार है। सबकी परीक्षा कब से है? एग्जाम्स के बेस्ट ऑफ लक के लिए कब से है परीक्षा? चालू हो गई ऑलरेडी 12th की तो। चालू हो गया सबका कभी का फिनिश हो गया सबडी का। और रनर दीदी, विधि दीदी का 12th का चल रहा है, और गीता दीदी यशस्वी का कल से कॉलेज और 11th स्टैंडर्ड चालू है। तो शैलेश दादा, हाँ जी, मेरी एग्जाम्स तो कब की खत्म हो गई, वैकेशन भी खत्म हो गया, कल से स्कूल चालू वापस। जो भी है, जिनकी एग्जाम्स है तो पहला ध्यान एग्जाम पर दिया जाए और बाकी की चीज फिर की जाए, क्योंकि अभी वो जो है तो प्रायोरिटी फोकस एग्जाम पर किया जाए। चित हमारा एग्जाम के लिए रहे। ठीक है, तो अभी प्रहर को सोने का है, तो अभी उसके पद पहले सुनेगा प्रहर। हाँ, प्रहर, हाँ बोलो। हाँ। नगर गली ने शेरी चौटे गुंजन एक नाम, जय दादा भगवान। नवी धरती नवीन वर्षा, उत्तम रस कस पाम, मातृभूमि सुफलाम। नगर गली ने शेरी चौटे गुंजन एक नाम, जय दादा भगवान। नवतर जनतर नवी दुनिया, नवलागड तर काम, नवनित पद सतकाम। नवतर चणतर नवी दुनिया, नवलागड तर गाम, नवनित पद सतकाम। जग कल्याण करुणा निधि, हे शाश्वत सुखदाम, नित निर्मल निष्काम। नगर गली ने शेरी चौटे गुंजन एक नाम, जय दादा भगवान। जन्म मरण की पूर्णाहुति, निज क्रांति विक्रांत, जय स्फुरणामय ज्ञान। जन्म मरण की पूर्णाहुति, निज क्रांति विक्रांत, जय स्फुरणामय ज्ञान। सकल जगत न परदा कूद्या, हे
पहुँचा जय ब्रह्मांड जय निर्माणी विराम सकल जगत ना परदा पूज्या पहुँचा जय ब्रह्मांड जय निर्माणी विराम ब्रह्म सकल नादित विधाता ब्रह्म सकल नादित विधाता अमूर्त शिल्पक शान स्थिर निर्वल निवितान निरागी गढ़तर सतचित आनंद है इल्मे सतकाम स्वधर्म कांत कला। वेरी गुड प्रहर, वेरी गुड। ये पद आपने क्यों चूज किया? ये मुझे पसंद था इसलिए। पसंद क्यों किया? इसमें से क्या लिखा है? नगर, गली, चौटाव, क्या चीज होती है सब? मालूम है आपको? नहीं। प्रदीप तो शैलेश दादा, प्रहर के साथ थोड़ी बातें करो। ये पद कितना बढ़िया है, क्यों बढ़िया है? हिंदी में करूं गुजराती में? हिंदी में ही चालू रखूं ना? हाँ, हिंदी में करो। हाँ। तो प्रहर आपकी समझ में क्या आया, फिर मैं आगे हम बात करते हैं। आपको संक्षिप्त में क्या समझ में आया इस पद में? मुझे इसका मतलब नहीं पता। कोई बात नहीं, चलो। तो नगर गली, नगर मैंने सिटी, गली मैंने स्ट्रीट्स जो होती हैं सिटी की। बड़ौदा है तो बड़ौदा में कितने एरियाज हैं? रावपुरा है, निजामपुरा है, फिर फतेहगंज है, सुभानपुरा है, सब एरियाज है, उसकी स्ट्रीट्स है, उसकी छोटी छोटी गलियां। मैंने सोसाइटी की जगह, मैंने सभी जगह पे छोटे वो सिटी में सब छोटी मोटी सब जगह है। उसका कहने का मतलब कविराज का है कि सभी जगह पे दादा भगवान का नाम सब लोग ले, मैंने गुंजन हो, और उसके ऐसी भावना है। और उससे क्या होगा? तो बोले जैसे अपनी खेत में नई धरती, नई वर्षा आती है, नया पाक, नई फसल, और धरती जैसे उत्तम रस का, उसमें से बहुत अच्छे फल, धान्य, धन मिलता है। तो इस तरीके से ये नए ज्ञान से नवतर चणतर नवीज दुनिया, ये जो नई समझ मिल रही है, अक्रम विज्ञान जिसे बोला गया है। तो दादाजी ने बोला कि 10 लाख साल में ऐसा सरल में और इतना पूर्ण विज्ञान, पूर्ण होने के बावजूद भी इतना सरल, सहज, सुलभ विज्ञान, मैंने ज्ञान जगत में खुला नहीं हुआ जो दादाजी से खुला हुआ है। तो इससे नवतर चरणतर नवीज दुनिया, पहले अंदर की हमारी दुनिया बदलती है, उसके जरिए बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। और नवला घड़तर ज्ञान, मैंने ये पद पूरा, ये ज्ञान से क्या पॉजिटिविटी और कैसे नया सब कुछ बन रहा है, बनेगा, उसका परिणाम दिखने को मिलेगा, ये हमें बता रहा है। तो सत की कामना, मैंने सत में अविनाशी सुख, सब जीवों को सुख और शांति मिले, सब जीवों को सत्य की समझ प्राप्त हो, मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो, ये भावना जो कल्याण की है और ये विज्ञान है। फिर आगे कहते हैं जग कल्याण का करुणा निधि हे शाश्वत सुखधाम। दादा भगवान जो है जगत कल्याण के सबसे उत्कृष्ट निमित्त हैं, करुणा के सागर हैं, और उनमें अंदर जो रियल स्वरूप से दादा भगवान खुले, तो शाश्वत मैंने सनातन सुख का धाम, मैंने सनातन सुख खुला हुआ ब्रह्मांड का, नित निर्मल निष्काम, मगर प्रकृति से बिल्कुल निर्मल, मैंने कोई भी दोष जिसमें बाकी न रहा। निष्काम, मैंने जगत की कोई भी रिलेटिव चीजों की जिनको कामना नहीं, भूख नहीं, भीख नहीं, ऐसे दादा भगवान से ये सब निमित्त से ये सब हो रहा है। और ये ज्ञान कैसा है? तो बोले जन्म मरण की पूर्णा होती, हमारे जन्म मरण के चक्र संपूर्ण एंड को आ जाए, वो कट जाए, निज क्रांति विक्रांत जय पूर्णामय ज्ञान। और ऐसे ये ज्ञान से और ये कल्याण की हमारी भावना के जो स्पंदन ब्रह्मांड में जा रहे हैं, तो बोलते हैं सकल जगत ना पढ़गा कूदिया पहुंचा जय ब्रह्मांड। मेरा अंदर का जगत और उसके स्पंदन, वो बाहर के जगत में ऐसे महात्माओं के सब स्पंदन जो कल्याण के उठ रहे हैं, वो ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। और इससे ये जय निर्माण विराम, मैंने कल्याण का ये पूरा
यज्ञ सूक्ष्म और फिर स्थूल रूप में आता हुआ चल रहा है। तो ये बहुत एक क्या बोलते हैं, जो मार्च पास्ट करते हैं ना सैनिक लोग, ऐसे जोश वाला और साथ ही साथ में ऐसी भावना वाला ये पद है। ठीक है। हम जब प्रभात फेरी करते थे, दादाजी की हाजिरी में सुबह में प्रभात फेरी निकलती थी, जितने भी लोग होते थे सुबह में निकलते थे 6 से 7, 5:30 से 6:30 गाते गाते, ताकि आसपास का वातावरण ये पवित्र आंदोलनों से आंदोलित हो जाए। लोग भी सुनते थे, देखते थे सुबह सुबह में ये कितना मधुर और कितना भाववाही आ रहा है, ऐसा करके। हमारे पुराने समय में प्रथा चल रही थी कि सुबह में उठकर लोग प्रभात या पवित्र ऐसे भजन गाते थे। तो दादाजी भी ये प्रभात फेरी करवाते थे उनके समय में, और ये प्रभात फेरी का बहुत फेवरेट पद था। ठीक है, चलो आगे। जय सच्चिदानंद। तो कल का होमवर्क सेवा, किसके सेवा ली और किसको सेवा दी, वेरी सिंपल। विदिति, जस्ट मेक इट वेरी सिंपल कल का, ओके ओके। जय सच्चिदानंद। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय ऑल द सच्चिदानंद बेस्ट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, कश्यप भाई। ओह सॉरी, विधि दीदी बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। मेरा प्रश्न ये था कि ગુજરાતી हाँ सॉरी, મારો પ્રશ્ન એ હતો કે બહુ દિવસ પહેલા દીપક દાદા એવું કહ્યું હતું કે આપણે જે ભૂલો કરીએ છીએ તો આપણને એનું પરિણામ અહીંયા જ આવી જાય છે, એટલે આપણને કોઈએ હેરાન કર્યા તો આપણે આગળ કંઈક ભૂલો કરી છે એના કારણે હેરાન થયા છે અત્યારે આપણે, તો મતલબ મારી જોડે અત્યારે કઈ થઈ રહેલું છે તો એ બી આગળ મેં કંઈક ભૂલો કરી હશે એના આધારે થઈ રહ્યું હશે ને? એ કોઈ વ્યક્તિ નથી કરી રહ્યો, બટ બોડીના અમુક ઇશ્યુઝ હોય કે આ તે એ બી આગળ જે ભૂલો કરી હશે એના કારણે થતું હશે ને? એટલે પૂછવું શું છે કે આગળનું છે કે હમણાંનું છે કે આગળનું કેવી રીતે છે હમણાંનું કેવી રીતે છે એવું પૂછવું છે? હા, એટલે એવી તો કેવી ભૂલો કરી હશે કે અત્યારે આવો ભોગવટો આવી રહ્યો છે? જો વિધિ ને બે વસ્તુ છે કે ફળ આવે તો એનું બી ક્યાંક રોપાયેલું હોય અને બી પછી ફળ આવતા સુધીમાં વચ્ચે સમયગાળો જાય, બીમાંથી વૃક્ષ થાય, પાંદડા થાય, ડાળખા થાય, પછી ફળ આવે. બીજી વસ્તુ કે ફળ જ્યારે આપણે આરોગીએ ત્યારે ફળની ઇફેક્ટો તરત આવે આપણને. હવે એટલે આ તમે જે કહો છો એમાં બંને વસ્તુ છે કે કેટલાક અણુ પરમાણુ આપણે લઈને આવ્યા છે, મન વાણી કાયા સ્વરૂપે અંદર બધું લઈને આવેલા છીએ, અને સમયે સમયે અણુ પરમાણુઓ ફૂટી અને આપણને ફળ આપે છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ એ પ્રમાણે આંતરબાહ્ય સંયોગો ભેગા કરે છે. એ જે અણુ પરમાણુ આપણે લઈને આવ્યા એ પૂર્વનું કારણ શરીર, કારણ બીજો જે પડેલા કોસલ બોડી તૈયાર થયેલું આપણું, જે પણ સંસરણ માર્ગમાં પસાર થતા ભાવમાં ભળ્યા ભાવકો થયા બધા, અને રાગ દ્વેષ કે બીજું જે કંઈ થયેલું કારણ શરીર જે તૈયાર થયેલું, એટલે કે બીજ પડી ગયેલા, તે અત્યારે આત્માના પ્રદેશો ઉપર બધા પરમાણુઓ જમા હોય, સ્ટોક હોય બધો. અને આ તમે આપણે કોમ્પ્યુટરમાં કે જેવો જે સેક્શન પ્લે કરીએ આવે સ્ક્રીન પર, એવી રીતે વ્યવસ્થિત શક્તિ જે તે ટાઈમે જે તે પ્રદેશના પરમાણુનો ઉદય કરાવે છે, અને ઉદયમાન થાય ત્યારે એવું ફળ આપીને જાય છે, શાતા કે અશાતાનું. એટલે એ ભાગ જે છે તે પૂર્વના પરમાણુઓ રૂપે આપણે જે કારણો સેવાયેલા એ આજે ફળ આપી રહ્યો છે, મનવાણી કાયાના સ્વરૂપના પરમાણુ સ્વરૂપે, અને વ્યવસ્થિત શક્તિ એ પ્રમાણે જે સંજોગો ભેગા કરે છે તે રીતે. એટલે એ ભાગ આપણે પાછલો છે. હવે એમાં એવું જરૂર નથી કે બધું ખોટું કે ખરાબ જ હોય, કેટલોક અશાતાવાળો હોય, ઘણો બધો શાતાવાળો. આજે આપણે સત્સંગમાં તમને આ સત્સંગ મળ્યો, બધા મળ્યા, એ બી એક પાછલા કારણોનું ફળ છે ને. એટલે એક સાદી વાત કરી ભગવાને કે પાછળનો આપણો જે ભાવો બધા થયેલા એ આજનો આપણો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, મન, એટલે કે આપણું બંધારણ આખું. પૂર્વનો ભાવ આત્મા આજનો દ્રવ્ય આત્મા અથવા ફળ આપી રહેલો આત્મા, ને એના સંજોગો પ્રમાણે બધું ભેગું થયા કરે છે વ્યવસ્થિત શક્તિમાં. હવે આજે જે ફળ મળે છે એ શું છે?
તો કે આજે સંજોગ તો ભેગા થયા પૂર્વના પરમાણુના આધારે, પણ એ સંજોગોમાં આપણે કેવી રીતે રહ્યા. ધારો કે કોઈ આપણી સાથે સારી રીતે વ્યવહાર નથી કરતો, એ સંજોગ થયો. પણ પહેલા આપણે અજ્ઞાન હતું તો આપણે ડિસ્ટર્બ થતા હતા, એની પર ગુસ્સો આવતો હતો અને બદલો લેવાનું બધું કેટલું થતું હતું. હવે આપણને દાદાની સમજણ પ્રાપ્ત થઈ છે તો આપણને કોઈ સારી રીતે વ્યવહાર ના કરે તોય આપણને વાંધો નથી આવતો કે હશે, એનું ભલું થજો, એનું કલ્યાણ થજો, અને આ તો સાનો ઉપકાર હોજો કે મારો હિસાબ ચૂકવીને મને મુક્ત કરે છે. એટલે હવે એ જ સંજોગમાં આપણે કમાણી કરીએ છીએ જે સંજોગમાં પહેલા આપણે ખોટ કરતા હતા. તો સંજોગ આપવું એ વ્યવસ્થિતની સત્તાની વાત છે, પણ ભોગવટો વ્યવસ્થિત આપી શકતું નથી. ભોગવટો તમારી સમજણ ઉપર આધાર રાખે છે. શું કરે છે? કેવી રીતે જાગૃતિથી કે કેવી રીતે એને લઉં છું. એટલે દાદા ભગવાને ના કહ્યું કે અમને તો બધામાં કમાણી દેખાય, કે અમે તો કોઈ અમારું ક્રિટિસિઝમ કરે તો એ રાજી થઈ ગયો, ઓહો એને આજે એના ટાઈમ બગાડીને મારું ભલું કરી આપ્યું. શું કરી આપ્યું? અને એની શક્તિ મને આપીને જાય છે ને એક કર્મમાંથી છોડાવે છે. તો એ જે વાત છે, હવે આજે આજનું અહીંયા ફળ શું? તો કે આપણે કોઈને હેલ્પ કરીએ. હવે હેલ્પ કરી એ કાર્યમાં આવ્યું એનો ભાવ કદાચ પહેલા થયો હોય, પણ આપણે હેલ્પ કરીએ તો તરત આપણને પેલો આનંદ થાય કે ના થાય? હા થાય. અથવા હેલ્પ કરવાનું નક્કી કરીએ, ભાવ કરીએ તો પણ આનંદ થાય કે ના થાય? હા થાય. અને કોઈને જરાક પાઠ ભણાવવાનું નક્કી કરીએ તો અંદર ગડબડ થાય કે ના થાય? હા થાય. એટલે અહીંનું અહીંયા પણ તરત જ મળી જાય છે, રાઈટ હિયર એન્ડ નાવ. શું થાય? પછી બીજ અને ફળ વાળો ભાગ તો જુદો છે, પણ રાઈટ હિયર એન્ડ નાવ પણ મળે છે. એ ભાવના લેવલ પર હોય, મનના લેવલ પર હોય, વાણીના લેવલ પર હોય કે કાયાના લેવલ પર હોય, અને એ ફેરવી શકાય એવું છે. શું છે? આપણો ઇન્ટેન્ટ ફેરવીએ આપણે. હવે ઇન્ટેન્ટ શાના આધાર પર છે? ઇન્ટેન્ટ એટલે ભાવના, આપણી આશય. તો કે આપણી સમજણ પ્રમાણે છે. પહેલા આપણી સમજણ એવી હતી કે લાવો બીજા પાસેથી મને મળવું જોઈએ, કેમ લઈ જાય મારું. હવે આપણી સમજણ એવી છે કે મારું છે બીજાને આપું તો મને આનંદ, એને આનંદ મને આનંદ. એમ એટલે ખ્યાલ આવ્યો? તો સંજોગો ભલે પાછલા અણુ પરમાણુના આધારે આવે, પણ આજે એમાંનો મોટા ભાગનો ભાગ ફરી ગયો છે, 80 થી 90%. કેમ? તો કે આજે મારી સમજણ ફરી ગઈ છે, મારા ચશ્મા બદલાઈ ગયા છે, બધું બદલાઈ ગયું છે. એટલે મને ભોગવટો એવો નથી આવતો, પણ આખો પોઝિટિવ એટલે કે કમાણી વાળો ભાગ થાય છે. શું થાય છે? કમાણી વાળો ભાગ થાય છે. એટલે બંને રીતે સમજવાનું. હવે તમને કહ્યું કે બોડીલી રોગ આવે કે તકલીફ આવે કે ડિસીઝ આવે, બરોબર છે, પાછલા અણુ પરમાણુનો ઉદય એમાં ભાગ ભજવે છે. પણ આજની સમજણ આપણે એપ્લાય કરીએ તો તાવ આવ્યો નથી, જઈ રહ્યો છે. દાદાજી કહે છે તાવના કારણો તો શરીરમાં ભેગા થયા હતા, આજે તો જઈ રહ્યો છે, નીકળી રહ્યો છે. તાવ એક પ્રોટેક્શનની રચના છે, ને હવે આવ્યો તો ડોક્ટર ને લેબોરેટરી બધું ભેગું થશે, એટલે કે જઈ રહ્યો છે, જતો રહેશે. બીજી વાત કે હવે આપણને સમજણ પ્રાપ્ત થઈ, જાગૃતિ પ્રાપ્ત થઈ, એટલે જો આપણે આપણું જીવન માઇન્ડ, સ્પીચ, બોડીના લેવલ પર એવું સરસ નિયમબદ્ધ કરી દઈએ તો પાછલા રોગો પણ મટી જાય. એટલે દાદા ભગવાને એક સરસ વિધાન કરેલું કે અમારું વિજ્ઞાન જૂના રોગ મટાડે છે ને નવા થવા દેતું નથી. શું કર્યું? જૂના મટાડે છે ને નવા નથી થવા દેતું. એટલે આપણે આજે જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણને બધી રીતની પ્રાપ્ત થાય, એનાથી આપણે જૂના અણુ પરમાણુથી જે બોડીમાં તકલીફ કે એવું લાગતું હોય તો એની સામે ઉપાય કરી શકીએ છીએ. શું કરી શકીએ છીએ? વરસાદ પડે ને છત્રી પાસે હોય તો ખોલાય કે ના ખોલાય, રેનકોટ પહેરાય કે ના પહેરાય? વરસાદ પડવો એ સંજોગ છે, પણ આપણે રેનકોટ પહેરવું આપણો પુરુષાર્થ છે ને. પુરુષાર્થ છે. સમજણ અને જાગૃતિ પૂર્વક આપણે એમાંથી નીકળી જઈએ, ને ઘણા ખરાકમાં તો સંજોગ પણ સવડા થઈ જાય અથવા સંજોગ પણ મોડા થઈ જાય. રાઈટ. ઓકે, બરાબર. સમજાય મારી વાત? સમજાય. આમાં ઊંડો સિદ્ધાંત છે, પણ મજાનો સિદ્ધાંત છે. એટલે કર્મનો ભોગવટો આવે જેવું નથી, કર્મ ભોગવવા જ પડે એવું નથી. કર્મ તો અણુ પરમાણુને સંજોગ સ્વરૂપે હોય. ભોગવટો મારી સમજણ, મારી જાગૃતિ, હું કેવી રીતે લઉં છું, એ બધા પર આધાર રાખે છે. બરાબર. ઓકે, થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ.
કશુભાઈ हाँ जी, बधाने जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय सच्चिदानंद, જય સચિદાનંદ. जय शांत जी जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. नमस्कार विधि में नमस्कार છે નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવી દેવતાઓ અને વિતરાગ શાસન દેવી દેવતાઓ. આનો અર્થ સમજાવો. નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવી દેવતાઓ અને વિતરાગ શાસન દેવી દેવતાઓ. હવે વિતરાગ પહેલું નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવી દેવતાઓ શું કહે છે કે અહીંયા મનુષ્યમાં જેના સુપર હ્યુમન કર્મો થયેલા હોય એટલે દેવગતિમાં જાય છે. દેવગતિમાં પણ બધા પ્રકાર છે, 1 થી 12 પ્રકારના દેવલોકોના સ્થાનો છે અને 4 મુખ્ય પ્રકાર છે. વૈમાનિક દેવતાઓ, જ્યોતિષવાસી દેવો, ભુવનવાસી દેવતાઓ, વ્યંતરવાસી દેવો. અને આમ જુઓ તો 12 સ્થાન છે દેવોના. પણ સમજવાની વાત એ છે કે દરેક ધર્મ શાસનનું રક્ષણ કરનારા દેવો દેવી દેવતાઓ હોય. હવે જેટલું મનુષ્યમાં એની ડેવલપમેન્ટ એટલે કે એનું ઇવોલ્યુશન કે આધ્યાત્મિક કે સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ થયું છે એ પ્રકારે ત્યાં દેવમાં જાય છે. તો દેવોમાં ગયા એ તો અહીંના એમના અમુક કર્મોના સ્ટોકને લીધે ગયા છે. એમાં પક્ષપાતવાળા દેવ પણ હોય, નિષ્પક્ષપાતી દેવ દેવીઓ પણ હોય અને વિતરાગ તો ઘણી ઊંચી સ્ટેજ છે. એટલે જે નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવીઓ છે એ શું છે તો કે એ કોઈ પક્ષ કે એના આધારે નથી શાસનની રક્ષા કરતા, પણ એ નિષ્પક્ષપાતી ભાવે જે કરી રહ્યા છે એને મારા નમસ્કાર છે એમ કે છે. એને કોઈ એવો પક્ષ નથી કે હિન્દુ કે વૈષ્ણવ કે શિવ કે ફલાણો કે જૈન. તો એક શાસનની રક્ષા એટલે કે જે ધર્મને માર્ગે છે, જે ધર્મ છે સિદ્ધાંતોને માર્ગે છે, જે શાસન કહેવાય છે ધર્મનું, તો કે એને સહાયક હોય છે. એટલે કે નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવીઓને હું નમસ્કાર કરું છું. હવે વિતરાગ શાસન દેવ દેવીઓ કોણ છે તો કે મનુષ્યમાં જેની સાધનામાં ખૂબ ઊંચી સ્થિતિમાં પહોંચ્યા છે, વિતરાગતાની નજીક કે વિતરાગ થયા છે, અહીંયા જે જ્ઞાની પુરુષો હોય એમને ઊંચા પહોંચેલા પુરુષાર્થમાં પુરુષ હોય જે અહીંયા વિતરાગ થયેલા છે મનુષ્ય સ્વભાવમાં, એ જ્યારે જાય છે દેવગતિમાં ત્યારે એ વિતરાગ દેવો હોય છે કે જે રાગ દ્વેષથી મુક્ત થયેલા છે. અને એ શાસન દેવ દેવી તરીકે સૌથી ઉચ્ચ ભૂમિકામાં કે ઉચ્ચ કક્ષામાં હોય છે. કે આ પદ્માવતી દેવીજી, અંબિકા દેવીજી એ બધા ખૂબ ઊંચી કક્ષામાં અથવા વિતરાગ શાસન દેવ દેવીઓ તરીકે ગણાય છે. દરેક તીર્થંકરોને એવા અધિષ્ઠાયક વિતરાગ શાસન દેવોને દેવીઓ હોય. પાંચાંગુલી દેવી છે, ચાંદ્રાયણી યક્ષ છે. તો એ પોતે અહીંયા વિતરાગ થઈને દેવગતિમાં ગયેલા છે ને ત્યાં વિતરાગ છે એટલે કે પૂર્ણાહુતિની ખૂબ નજીક છે, રાગ દ્વેષથી મુક્ત થયેલા છે. એ બધાને વિતરાગ શાસન દેવ દેવીઓ. નિષ્પક્ષપાતી અને વિતરાગમાં બહુ ફેર. નિષ્પક્ષપાતીને હજી વિતરાગ થવા માટે ઘણા માઇલ કાપવાના છે. એ તટસ્થ થયા છે, નિષ્પક્ષપાતી થયા છે, પણ વિતરાગ નથી થયેલા હજી. વિતરાગ તો પૂર્ણાહુતિની નજીકનું સ્ટેશન છે. શું છે વિતરાગ? એટલે જે રાગથી પણ મુક્ત થઈ ગયા છે, દ્વેષથી તો થયેલા જ છે, રાગથી પણ મુક્ત થઈ ગયેલા છે. હવે નિષ્પક્ષપાતી એ શું છે કે આપણે મેચ ચાલતી હોય, કોઈ પણ ક્રિકેટ હોય, ફૂટબોલ હોય, બીજું હોય, ત્રીજું હોય, તો અમ્પાયર કોઈનો પક્ષ ના લે, તટસ્થ હોય, એના જેવી વાત છે. અને વિતરાગ તો આખી વાત જ જુદી છે. વિતરાગ તો અનુકૂળ, પ્રતિકૂળ, સારું, ખોટું, દ્વંદ્વાત્મક બધાથી મુક્ત છે, રાગથી પણ મુક્ત છે, દ્વેષ તો ક્યારનો ચાલ્યો ગયો છે. એટલે કે પૂર્ણાહુતિની નજીક છે એવી એમની દશા છે. એ વિતરાગ શાસન દેવ દેવીઓ તો બહુ ઊંચી સ્ટેજ છે. નિષ્પક્ષપાતીમાં રાગ દ્વેષ હોય પણ એ તટસ્થ હોય એટલે કે એવી રીતે અનડ્યુલી એટલે કે અનજસ્ટિફાઈડલી પક્ષાપક્ષી ના કરે, એ રીતે નિષ્પક્ષ હોય, પણ રાગદ્વેષથી હજી મુક્ત નથી થયા. અને આ 24 તીર્થંકર નો નમસ્કાર કરીએ છીએ તો આ અનંત 24 માટે નમસ્કાર કરીએ છીએ એવું માની શકો. પણ અત્યારે તો આ 24 તીર્થંકર એટલે કે હમણાં જે થયા છે અને હજી 24માનું શાસન ચાલુ છે મહાવીર ભગવાનનું.
એટલે એ રીતે આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ. બાકી અનંત ચોવીસો થઈ, પણ કાળના પ્રવાહમાં અત્યારે આ 24નો કંઈક પ્રભાવ છે. એમાં મહાવીર સ્વામીનું તો શાસન ચાલુ હોવાથી એમનો પ્રભાવ છે અહીંયા હજી. એ શાસનનો એમના દેવદેવીઓ પણ હાજર હોય. હમણાંની જે 24 છે એના દેવદેવીઓ પણ હોય અને મહાવીરનું શાસન ચાલુ હોવાથી એનો પ્રભાવ પણ હોય. એટલે આ જે મારી સમજ પ્રમાણે આ 24 તીર્થંકર ભગવંતોને નમસ્કાર કરું છું, તે ઋષભદેવથી મહાવીરની હમણાંની 24ને આપણે વ્યવહારથી વિનય કરીએ છીએ, નમસ્કાર કરીએ છીએ. અને એમાં એમના દેવદેવીઓનું પણ આવી જાય છે અને મહાવીર શાસનનું પણ આવી જાય છે. અને છેલ્લું આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું વિશેષ રૂપ કેવી નમસ્કાર કરીએ છીએ? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને એટલા માટે નમસ્કાર કરીએ છીએ કે ત્રિમંત્રમાં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મુકાયેલું જ છે. વાસુદેવ એ 63 સલાહકા પુરુષોમાંથી એક છે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન આ કાળના છેલ્લા વાસુદેવ પણ છે. આવતી 24ના 12માં તીર્થંકર પણ છે અને લોકોમાં પ્યારા છે, લાડલા છે અને કલ્યાણનું એક બહુ મોટું નિમિત્ત બને. અત્યારે પણ ગીતા સ્વરૂપે છે અને ભવિષ્યમાં હજી પણ કલ્યાણનું મોટું નિમિત્ત બનવાના છે. માટે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને નમસ્કાર નામજોગ મૂકવામાં આવેલા છે. આમ જુઓ તો વાસુદેવનું પ્રતીક છે, છેલ્લા વાસુદેવ. આમ જુઓ તો આવતી 24ના 12માં તીર્થંકર પણ છે અને એનાથી વધારે કે એમનો માનનારો વર્ગ બહુ જ મોટો છે આજે વર્લ્ડમાં. એટલે એ રીતે આખું મુકાયેલું છે. બરોબર છે, ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અને પોતે હાજર છે અત્યારે બ્રહ્માંડમાં. પોતે જ્યાં સુધી તીર્થંકર ના થાય ત્યાં સુધી બ્રહ્માંડમાં બહુ મોટા પદમાં બિરાજમાન છે. અત્યારે હાજર છે તો એને વિશેષ નમસ્કાર કરીએ છીએ. અને હજી તો કલ્યાણના પાછા બહુ મોટા નિમિત્ત બનવાના. અને એમનું બધું દેવગણ પણ હોય, બધું દેવદેવીઓનું બધું બહુ હોય એમનું નિમિત્તે. બરોબર છે, ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કૌશિકભાઈ. કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, રજનીકાંતભાઈ નમસ્કાર. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે ગણધર પદ પામે આ ત્રીજી આરતી સ્વામીની એમાં ક્યાંક કહીએ છીએ આપણે કે ગણધર પદ પામે. એ ગણધર એટલે મનુષ્યમાંથી જ કોણ એ ગણપતિ દાદા ગણધર માં આવે? આ શું છે કે આખી આરતીમાં ભગવાનની સભાનું વર્ણન પણ છે અને બધાને વંદન પણ છે. હવે ભગવાનની સભા હોય, કોઈ પણ ભગવાનની, માનો કે અત્યારે સિમંદર સ્વામીની આરતી છે તો આ સિમંદર સ્વામીની સભા છે, તેમાં પ્રભુ હોય. પછી જે વિશેષ આત્મા તો સરખા છે, પણ જે દેહધારી એમની સભામાં જે વિશેષ ભૂમિકામાં હોય છે, 84 ગણધર છે એમની સભામાં. ગણધરો એ શું છે તો કે એમની પોતાની સમજ અને બુદ્ધિ એટલી બધી ઊંચી અને નિર્મળ હોય. આત્મજ્ઞાન તો મળે જ છે ભગવાન પાસેથી દ્રષ્ટિ આખી, પણ એટલી વિશાળ સુંદર સમજ અને બુદ્ધિ હોવાથી ભગવાન તો ટૂંકમાં બોલે, ગણધરો ધારણ થાય અને એમાંથી લોકોને સમજાય રીતે વિગતવાર વર્ણન સાથે લોકો પાસે જે પહોંચે એમાં ગણધરો નિમિત્ત હોય છે. ભગવાન મહાવીરના 11 ગણધર હતા, સિમંદર સ્વામીને 84 ગણધર છે. હવે એ ગણધરો એટલે કે બધાય સમુદાય હોય, સાધુ સમુદાય પણ હોય, એમાં પણ આ લોકો વિશિષ્ટ પ્રતિભાવાળા, વિશિષ્ટ શક્તિઓવાળા એવા એ ગણધર પદમાં આવે બધા. અને શક્તિ મીન્સ વિદ્યા એમનું આ બાબતનું વિદ્યા કહેવાય. એટલે એમની સમજ અને આવરણો એટલા ઓછા છે, એમની સમજ અને બુદ્ધિ એટલી બધી ઉચ્ચ પ્રકારની છે કે વ્યવહારથી પણ કલ્યાણનું બહુ મોટું નિમિત્ત બને છે. પોતાના આત્મસ્થિતિને, આત્મદશાને તો બધું છે જ એમની પાસે, પણ વ્યવહારમાં મનવાણી કાય એટલા સુંદર લાવેલા છે કે ભગવાનની વાણીને લોકો સુધી વહન કરવામાં અને કલ્યાણનું નિમિત્ત બનવામાં બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે. એટલે એને ગણધરો કહેવાય છે. અને એમાં જે મુખ્ય ગણધર હોય એ ગણ એટલે કે સમૂહના મુખ્ય એટલે પતિ, એ ગણપતિ કહેવાય છે. એટલે મહાવીર સ્વામીની સભામાં 11 ગણધર હોય, તેમાં ગૌતમ સ્વામી જે મુખ્ય ગણધર કહેવાતા હતા એને ગણપતિ કહેવાય.
એમને ગણપતિ કહેવાય. ગણનાપતિ એટલે મુખ્ય હેડ જેને કહો તમે. ગણ એટલે ગણધરોમાં જે હેડ એ ગણપતિ. એ ગણપતિ એનું સિમ્બોલ છે. હવે ગણપતિને જે લખે છે કે વેદ વ્યાસનું કોઈ બીજું ઝીલી શકે એવું નહીં, શાસ્ત્રમાં સ્થક કરી શકે એવું કોઈ હતું નહીં, તો કે કોને સોંપો? તો કે ગણપતિને સોંપો. હવે આમ જુઓ તો એ રૂપકને આપણે સમજીએ તો ભગવાનની વાણી ગણધરો જ ઝીલી શકે અથવા ગણધરો સમજી શકે, ને ગણધરોમાં જે વિશિષ્ટ શક્તિ ને સમજ ને સૂઝ ને હોય એને કારણે શાસ્ત્ર કરીને લોકો સુધી લઈ જઈ શકે છે. એ જ વાત ગણપતિ એટલે એ જ છે, બીજું કઈ નથી. અચ્છા, એટલે આપણે જયારે આરતીમાં કરીએ એટલે બધા જે ઊંચા આ લેવલ ઉપર પહોંચેલા એ બધાને નમસ્કાર. ગણધર આરતીમાં તમે જોશો તો ઓમ પરમેશથી, પંચ પરમેશથી, ગણધર પદ, પછી દાદા ભગવાનની વાત, કલ્યાણ જે તીર્થંકર ભાવી, અને પછી સિદ્ધ પદની વાત છે. એટલે ભગવાનની સભામાં બધા હોય, ઓમ પરમેશથી પણ હોય, પંચ પરમેશથી પણ હોય, ગણધરો પણ હોય, અને ત્યાંથી લોકો સિદ્ધ ગતિમાં પણ જાય છે. હા, બરાબર. તો સિદ્ધ ગતિનું મેં થોડું દાદાનું સાંભળેલું, અંબાલાલ દાદાની એમનું સાંભળ્યું હતું, તો કે સિદ્ધ ગતિમાં 5 જ તત્વો હોય, 6 તત્વો ના હોય. એટલે ધ બોડી ના હોય, રાઈટ? સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં ફક્ત અવકાશ અને સિદ્ધાત્માઓ 2 જ હોય, બીજું કશું જ ના હોય. ત્યાં ધર્માસ્તિકાય પણ નથી, અધર્માસ્તિકાય પણ ત્યાં કામ પછી નથી કરતું, કાળ પણ નથી ત્યાં, પછી કશું જ ત્યાં અવકાશ છે. અને આ સિદ્ધ પોતે મુક્ત આત્માઓ ત્યાં સુધી જાય જ્યાં સુધી ધર્માસ્તિકાય ને અધર્માસ્તિકાયની સત્તા હોય ત્યાં સુધી જાય. ત્યાં પછી આગળ નથી કોઈ કશું, સ્થિર થઈ જાય છે. એટલે એ ખાલી 2 જ તત્વો છે. 2 તત્વો એટલે જોવામાં હોય સિદ્ધ મુક્ત આત્માઓ. પછી કાળે ત્યાં કશું કરતો નથી, કશું જ નથી ત્યાં. પણ એ તો આપણે જશું તાર દેખાશે હમણાં. આ તો એમનું સાંભળેલું એટલે બહુ આમ ડિસ્ક્રિપ્શન મને બહુ અહો લાગ્યું, અને સમજ, અને એક એમાં જોવામાં જ હોય, જોવા જાણવામાં જ હોય. સ્વભાવથી જ એમાં જોવા જાણવાનું એમને કોઈ એવો આશય પરિશ્રમ કશું હોય નહીં, સ્વભાવથી જ દેખાયા જ કરે બધું. એમને સ્વભાવ જ થઈ ગયો હોય. હરીસાન કશું જોવું પડવાની મહેનત ના હોય, એના જેવું સ્વભાવથી જ બધું દેખાયા કરે. પોતાનો કેવળ સ્વભાવ જ માં જ હોય મુક્ત. પોતાના અનંત સુખ સાથે જ હોય ત્યાં. તે અનંત સુખ તો આપણે આપણી સમજ માટે કહીએ છીએ, બાકી તેનું વર્ણન થયું નથી. તો આ વિતરાગો જે વિતરાગ દ્રષ્ટિથી જીવતા હતા, એટલે આપણા હિન્દુઇઝમ આપણે જોઈએ એમ કે બધા ભગવાનો મંદિરો જુદા જુદામાં, અને એમાં સ્પેશિયલી જૈનિઝમમાં વસ્ત્ર વિનાના હોય છે. એટલે એ એમનું એવી માન્યતા પ્રમાણે એ એમનો જન્મ ઓર પ્રગતિ થઈ હોય એ પ્રમાણે હોય. અને બીજા હું શું કહેવા માંગુ છું કે એ એમને બધામાંથી રસ નહીં રહ્યો, જતો રહ્યો, ઓર એ સમજ આવી ગઈ, એ પ્રમાણે એમનું વર્તન હતું. વિતરાગ દ્રષ્ટિ, વિતરાગતા તો ટોચ છે. એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય એટલે 4થું ગુણ સ્થાનક કહેવાય. 14 માંથી 4થે પગથિયે આવ્યો અને દ્રષ્ટિ મળી કે આ મન વચન કાયથી જુદો હું શુદ્ધાત્મા છું, રાઈટ બિલીફ પ્રાપ્ત થાય એટલે 4થે પગથિયે કે 4થે ગુણ સ્થાનકે આવ્યો. ત્યારથી પ્રગતિ કરતો કરતો જાય શુદ્ધિકરણના માર્ગે, બધા દોષો ખપાવતો એમ કરતા કરતા 12મે ગુણ સ્થાનકે પહોંચે. એટલે વિતરાગ એટલે બધી જ અશુદ્ધિઓમાંથી મુક્ત થઈ ગયો. છેલ્લામાં છેલ્લો સૂક્ષ્માથી સૂક્ષ્મ રાગ પણ ચાલી ગયો. એટલે એ વિતરાગ એટલે પૂર્ણતાની નજીક જ, પૂર્ણતાના નજીકના એકદમ નજીક જ ઉભા છે. પછી સહેજ આગળ જાય એટલે કેવળ જ્ઞાન છે. ક્ષીણ મોહને વિતરાગતાની સહેજ જ આગળ જાય એટલે ત્યાં કેવળ જ્ઞાન છે. હવે વિતરાગતા એ પરિણામ છે. શું છે? શાનું પરિણામ છે?
તો કે પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી આ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિને શુદ્ધ ઉપયોગ વપરાતો જાય છે. એમાંથી આખું દર્શન જે વિશાળ રીતે શુદ્ધ થાય છે, ખુલ્લું થાય છે, એના પરિણામ સ્વરૂપે વિતરાગતા ઊભી થાય છે. કારણ કે પછી એને શુદ્ધાત્માને સંજોગ માત્ર છે, સંજોગમાં સારું ખોટું અનુકૂળ પ્રતિકૂળ દ્વંદ્વ પણ નથી, બીજું એને વ્યવસ્થિત પણ સમજાયેલું છે, બધું જ સમજાયું છે. એટલે છેલ્લે તત્વદ્રષ્ટિ ઊભી થઈ જાય છે કે આ દરેક તત્વો પોતાનામાં પરિણમી રહ્યા છે. કહ્યું ને, રાઈ માત્ર વધનગટ દેખ્યા કેવળ જ્ઞાન. જો આપણને એવું લાગે કે આ માર્યો ના મર્યો, એમને એવું કશું હોતું નથી. એમને તો આ તત્વની પરિણમનશીલતા જ છે ખાલી. શું છે? શુદ્ધાત્મા મારતો નથી, મરતો નથી, ને પૂતગલ પણ કઈ એક પરમાણુ ઘટતું નથી ને વધતું નથી. એ બધું અવસ્થાનું પરિવર્તન કુદરતના નિયમનને બેલેન્સિંગના આધારે થયા કરે છે. એટલે એ તત્વદ્રષ્ટિ સાથે એ જ્યારે પરિપક્વતાની ટોચ ઉપર હોય ત્યારે વિતરાગતા પરિણમે છે. શું થાય છે? પરિણમે છે. હા, વિતરાગતા એ પરિણામ છે. વ્યવહારમાં જે દેખાતું છે એ પરિણામ છે. અને પોતે તો સ્વભાવથી, પોતે આત્મા તો સ્વભાવથી જ વિતરાગ છે કે હું કેવળ નિર્વિકલ્પ વિતરાગ જ્ઞાન માત્ર છું. આ અજવાળાને કોઈ રાગ દ્વેષ હોય જ નહીં. અજવાળું તો જ્ઞાન તો પોતે જ વિતરાગ જ છે, નિશ્ચયથી તો વિતરાગ જ છે સ્વભાવથી. વ્યવહારમાં પોતાની પરિપૂર્ણતાની નજીક પહોંચે ત્યારે પરિણામ પામે છે વિતરાગતા. અને તમે જે કીધું વસ્ત્ર ને નિર્વસ્ત્ર, એ તો શું છે? એ પૂર્ણાહુતિ એ કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થવાનું, પૂર્ણાહુતિ ને પૂર્ણાહુતિ પામીએ કે એની નજીકના કે પામ્યા, એ પછી કેવળ આત્મામાં જ રહે છે. મન વચન કાયા કે કોઈ પણ પરમાણુને અને બીજા ભેદ નથી, નિર્ગ્રંથ થયા કહેવાય છે. એ કેવળ પોતાના અમૂર્ત અરૂપી ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં સ્થિત છે. એટલે એને બાકીનું બધું ખરી પડે છે. શું પડે છે? ખરી પડે છે. અને એ તો સંકુચિત દ્રષ્ટિમાં એવું છે કે આ વસ્ત્ર ને નિર્વસ્ત્ર ને આમ તેમ, ત્યાં તો પરમાણુ સિવાય કશું છે નહીં. એટલે એ તો છેલ્લી દશાની વાત છે. પણ દાદા ભગવાન હસતા હસતા કહેતા હતા કે સારું છે કે તમને અત્યારે સિમંદર સ્વામી દેખાતા નથી. દેખાય તો તમે જીરવી ના શકો એમ, કારણ કે આપણે હજી બધી બિલીફોમાંથી નીકળ્યા ના હોય ને આપણે. એ ભગવાનની નિર્ગ્રંથ દશા છે. નિર્વસ્ત્ર કહેવા કરતા નિર્ગ્રંથ કેવું વધુ યોગ્ય છે. નિર્ગ્રંથ, નિર્ગ્રંથ, કોઈ જાતની ગ્રંથિ નહીં. અને ત્યાં એમને કશું દ્રષ્ટિમાં એવું પછી હોતું બી નથી. એવું આપણને બધું ઊભું થાય કે આમ હોય આમ ને આમ હોય. ત્યાં એ દરબારમાં કશું હોતું જ નથી. બરાબર. એટલે આ બધામાં જસ્ટ એક ક્વિક ક્વેશ્ચન કે આપણી હિન્દુસ્તાનની જમીન ભૂમિ બહુ પવિત્ર છે આધ્યાત્મિકમાં આગળ વધવા માટે. સો અમે લોકો અહીંયા બહારના એમાં છે. સો એમાં જરા સમજવું હતું કે તમારું ઓરિજિનલ કનેક્શન આર્ય કનેક્શન છે. કારણ કે તમારું મૂળભૂત તો હિન્દુસ્તાન એટલે કે આર્ય ભૂમિ જોડે જોડાયેલા છો. હવે તમે ફોરેનમાં છો તો મને એવું સમજાય કે લાભાલાભ બેવ છે. લાભ શું છે? તો કે ત્યાં કોઈ કશાય જલ્દી તમને બહુ જોવા, એટલે તમારી સાથે કોઈ કશાય કરે એવું ઓછું બને. કોઈ બોમ્બ બરેડો કરે નહીં, પાડોશી લડવા આવે નહીં, એવું બધું. એટલે એ જુઓ તો તમને 1 થી 55 માર્ક સહેલાઈથી આવી જાય. ઇન્ડિયામાં તો અમારે ના કરવું હોય તો બહાર નીકળીએ તો હાથ ભટકાય બધા ઊંધા છતાં. એટલે કે આ કશાય વાળી ભૂમિ છે. તમારે ત્યાં થોડો શાંત કશાય વાળો દેશ કહેવાય. એટલે 1 થી 55 લાવવા તમારે સહેલા પડે કે તમે તમારું કામ ભલું ને એ બધા પોતપોતાના કામમાં ભલા. અહીંયા એવું નથી. એટલે અહીંયા તો તપાવે એવી ભૂમિ, પણ તમારે મોહનીય નડે ત્યાં તમને વધારે. એટલે 55 માર્ક થી પછી 100 માર્ક સુધી જવું હોય તો અહીંયા હિન્દુસ્તાનની ભઠ્ઠી હારી પડે કે જેને ઉપર જવું છે 55 થી 100 પૂર્ણાહુતિમાં, હિન્દુસ્તાનની ભૂમિ સારી કે તપાવે બરોબર પ્રગતિમાં આગળ વધવા માટે. એટલે ત્યાં મોહનીયનો માર પડે ખરો થોડો. એ ભૂમિ એવી છે કે મોહનીયની અસર રહ્યા કરે, એટલે એ થોડો માર પડે. બાકી જીવન સરળ છે, મંદ કશાઈ કહી શકાય એવું છે, સિવાય કે મોહનીય. પણ અમુક પ્રગતિ સહેલાઈથી થાય, એનાથી આગળ જવા માટે. એટલે દાદા કહેતા હતા કે પૂર્ણાહુતિ કરવી હોય તો હિન્દુસ્તાનમાં આવવું પડશે. એટલે કે આ ભઠ્ઠીમાં શેકાવવું પડશે. પછી તમારી પરીક્ષા થાય, ચડ્યો છે તાવ કે ઉતર્યો કળા છે વિશ્વે પ્રતિકૂળમાં. એમ ત્યારે બધા આવા
સપના સંજોગ આવે તારે ખબર પડે કે જ્ઞાન પચ્યું છે કે નથી પચ્યું, કેવું પરિણામ આપે છે કે નથી પામતું. બહુ આ પરીક્ષા બધી થાય છે ત્યાં. હા. પણ હવે આપણે તો અત્યારે જ્યાં છીએ ત્યાં એનો લાભ ઉઠાવવાનો. તમે હિન્દુસ્તાનમાં છો, અમેરિકામાં છો કે શુદ્ધાત્મામાં છો? શુદ્ધાત્મા. બસ તમારે શુદ્ધાત્મામાં રહેવાનું અને ફાઇલ એકને વ્યવસ્થિત જ્યાં રાખે ત્યાં જોવાની. બરાબર. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રમેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. શૈલેષ આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અને આપણો અત્યારે ટોપિક ને રિલેટેડ જ મને પ્રશ્ન આવ્યો સિદ્ધ ભગવંતો વિશે. તો જેમ દાદા કહે છે કે સિદ્ધ ભગવંત એટલે જે સિદ્ધ થઈ ગયા એટલે પછી એમને જન્મ મરણના કઈ ફેરા ચક્રમાંથી મુક્ત થઈ ગયા. તો પછી હવે એ આપણને કેવી રીતના હેલ્પફુલ થઈ શકે? એ તો સિદ્ધ થઈ ગયા, પછી આપણને કેવી રીતે હેલ્પફુલ થઈ શકે? આપણને એ રૂબરૂ હેલ્પ થવા ના આવે, પણ આપણે નમો સિદ્ધાણમ સિદ્ધ ભગવંતોને નમસ્કાર કરું છું બોલીએ છે ત્યારે આપણે સીધો લક્ષ્યમાં આવે છે કે મારું લક્ષ્ય છે અને આપણો ઉપયોગ જેની જોડે જોડાય કે જે તરફ જાય એવા પરિણામ આપોઆપ ઉત્પન્ન થાય, કુદરતનો નિયમ છે. એટલે નમો સિદ્ધાણમ બોલીએ, સીધો આપણા લક્ષ્યમાં આવે, મારું લક્ષ્ય છે ખબર પડે ને સિદ્ધોની સાથે આપણો ઉપયોગ શુદ્ધ ઉપયોગ જોડાય કે હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, એટલે આપણે તેવા થતા જઈએ. એ આપણો ફાયદો છે. એ પ્રત્યક્ષ આપણને હેલ્પ કરવા આવે નહીં, એટલે તો નમોરી અંતાણમ પહેલું મૂક્યું કે જે દેહ સાથે સિદ્ધ છે એમને હું નમસ્કાર કરું છું, કારણ કે મને પ્રત્યક્ષ હેલ્પ કરી શકે. પણ પેલા આપણને પરોક્ષ રીતે હેલ્પફુલ છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ઇન અધર વર્ડ્સ એવું હું સમજુ કે માનો કે એ કઈ સીધા તમને આશીર્વાદ આપવા ના આવે કે ભાઈ તમને આશીષ આપે એવું નહીં, પણ એમનાથી આપણને લક્ષ બેસે અને એ આશીર્વાદ રૂપ જ હોય એમ. લક્ષ્ય બેસે અને જેટલો વખત આપણામાં એ લક્ષ્ય રહે એટલો આપણો ઉપયોગ એવો થાય એટલે આપણને અંદરથી એવો લાભ થયા કરે, એટલી દશા આપણી ઊંચી થઈ જાય. ખ્યાલ આવે? હા, જેવું ચિંતવે એવો થતો જાય એવું જે આખું વિધાન છે ને, આપણા ધ્યાનમાં જેની જોડે જોડાયું આપણું નમસ્કાર એ પ્રમાણે થતા જવાય. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિલકુલ લાભ ના હોત તો નમો સિદ્ધાણમ નું પદ વિતરાગોએ મૂક્યું ના હોત, કાઢ નાખ્યો હોત. વિતરાગોનો એક પણ શબ્દ એના પૂરા લાભ વગરનો હોતો નથી. બરોબર ઉમેશભાઈ? હા હા જી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શિવજીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. મારો પ્રશ્ન હતો કે આ રેકર્ડ વાણી વાળું વિજ્ઞાન છે અને અજોડ છે, એમાં સળી કરી તો માર્યો જાય, તો વાણી વિજ્ઞાનમાં સળી કેવી રીતે થાય આપણાથી? અથવા એટલે ક્યારે આપણે એમાં ફસાયા કેવું કે સળી કરી છે? તમે જે સૂત્ર વાંચો છો એ સૂત્ર તમને રેફરન્સ થી વાંચી રહ્યા છો કે તમને સ્વરૂપ વિજ્ઞાન 5 એમાં 4034. દીપકાનજી. એટલે જો જોવા મળે તો ઉત્તમ છે, નહીં જોવા મળે તો વાત તો કરું છું. હા, ફરીથી બોલું? હા બોલો. આ રેકર્ડ વાણી વાળું વિજ્ઞાન છે, આ રેકર્ડ વાણી વાળું વિજ્ઞાન છે અને અજોડ છે, એમાં સળી કરી તો માર્યો જાય. એટલે દાદાની મને એવું સમજાય છે કે આ દાદાની જે વાણી નીકળી આખી વિજ્ઞાન જેમાં ખુલ્લું થયું એ દાદા માલિક નથી થયા. દાદાએ કીધું કે રેકોર્ડ વાગે છે, પણ એ રેકોર્ડ પરમાત્માને સ્પર્શીને નીકળી રહી છે, ચેતન પરમાત્માને સ્પર્શીને, જેમાં આખું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું છે. દાદા પોતે એના માલિક થયા નથી, પણ કુદરતી રીતે આખું વિજ્ઞાન એ રેકોર્ડ સ્વરૂપની વાણીમાં ખુલ્લું થયું. હવે એમાં પહેલા બધા અવળચંડા લોકો બહુ ભેગા થયેલા દાદાને કે આમ કેમ ને ફલાણું કેમ ને, તમે આમ બોલો, ભગવાન થઈ બેઠા ને ફલાણું થઈ બેઠા ને આવું. એટલે દાદા કહે છે કે આમાં જો હળી કરી તો તારું તને ઉપાધિ થશે એમ.
તારું અહિત થઈ જશે. એટલે તો કીધેલું ને કે ભાઈ જાણે અજાણે જો થઈ હશે વિરાધના, આખા ત્રિકરણમાં ઝાડ દાજી થશે યાતના. માટે જ રાખેલું એમ. કેમ રાખેલું કે કઈ આવું લોકો હળી કરે કે વિરાધક થઈ જાય તો બહુ નુકસાન થાય. ધીમે 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 ગુપ્ત રાખતા રાખતા બહાર પડે. એટલે મને એવું સમજાય છે કે અત્યારે આનો સંદર્ભ દાદા ભગવાનની જે ઓરિજિનલ ટેપ રેકોર્ડ નીકળી, જેમાં આખું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું, એમાં સ્ટડી કરવાની વાત કરે છે. એટલે કે અપરાધ. તો આપણે જે આ વાણી વાંચતા હોઈએ અથવા સમજતા હોઈએ જ્યારે, તો આપણે એને દાદાના અંતરાશ્રયથી સમજવી છે કે દાદાએ જે હેતુ કે જે આશ્રયથી લખ્યું છે એ સમજવું છે. તો એના માટે કઈ સમજણ કે કેવી પ્રાર્થના હોવી જોઈએ? બે વસ્તુ, કે એક તો આપણે આપણા ઉપયોગમાં ગોઠવાઈએ, એટલે કે હે દાદા ભગવાન, બને તો ત્રિમંત્ર કેવું કે બોલ્યા તો વધારે સારું, નહીં તો હે દાદા ભગવાન આપ મારી અંદર બિરાજમાન રહો અને આ વાણી મને આપ જ વંચાવડાવો, આપ સમજાવો, આપના અંતરાશય પ્રમાણે સમજાવી કૃપા કરો. શૈલેષ વાંચે છે, હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા જ છું. વાંચનારા, સમજનારાને, જોનારો અને જાણનારો એવો હું શુદ્ધાત્મા. એટલે ઉપયોગ ગોઠવીને ટૂંકમાં અને પ્રાર્થના કરીને આપણે વાંચ્યું, પછી ધીમે ધીમે આપણે ઉઘાડ થતો જાય. બીજું એકવાર વાંચીએ ત્યારે થોડું ઉઘાડ થાય, ફરી વાર વાંચીએ ત્યારે વધુ ઉઘાડ થાય, ફરી વાર વાંચીએ ત્યારે વધુ ઉઘાડ થાય. અને જે વાંચ્યું એ ખાલી વાંચી જવાનું નહીં, વાંચ્યા પછી આપણે ટાઈમ મળે તો અંદર કહીએ કે હે દાદા ભગવાન મને કેટલું વર્તે છે, પરિણામ પામ્યું છે, મને જોઈ લેવાની શક્તિ આપો કરીને. એમની અનુભવ વાણી છે. હું મારી પ્રયોગશાળામાં ફાઇલ એક જોડે મૂકું ત્યારે મને ખબર પડે કે આ મને કેટલું પરિણામ પામે છે, કે કામ હાજર થાય છે સમય. એટલે એમ કરતા કરતા આપણે કરીએ એટલે આખું બધું ખુલ્લું થતું. પ્રાર્થના એમને કરવાની અને આપણો ઉપયોગ ગોઠવવાનો રિલેટિવ રિયલનો, અને પછી વાંચવાનું. અને વાંચવું એ પુસ્તક કે નોવેલ વાંચતા હોય એવી રીતે નહીં, ઉપયોગપૂર્વક. એટલે પરિણામ પામે ને તે વખતે અંદર જોતા જવાનું. આપણે જોવાય જ કે આમાં અંદર મારી ફાઇલ એક જોડે કેવું થઈ રહ્યું છે આ બાબતમાં. અને ટાઈમ મળે ને જરૂર લાગે તેને પ્રયોગાત્મક 10 મિનિટના પ્રયોગમાં મૂકી દેવાનું. એટલો ભાગ એવું લાગે ત્યાં. અને આપણે અમુક વાર કેવું થાય કે દાદાનું જે જ્ઞાન કે જે વાત હોય છે ને, એ બહારના જે કોઈ પણ પુસ્તક કે એની સાથે સંલગ્ન કરીએ આપણે, તો એ સળી કરી કહેવાય કે સળી તો નથી કરી, પણ એ કરવામાં આપણો ફાયદો નથી. એક જાતનું દોઢ ડાપણ જેવું થાય. કારણ કે તમે હીરાને અને કાચને કેમનું સામે કે સરખામણી કરશો? આ તો બહુ સ્થૂળ દાખલો આપું છું, પણ જે ચેતન વાણી છે, જે પરિણામદાયી છે, એ આખું પાતાળ ફોડીને જે જેમ છે તેમ નીકળી છે. બહારના પુસ્તકો ખોટા નથી, પણ એ તો કોને લખાયા છે કે જેને કઈ દ્રષ્ટિ નથી, જે અજ્ઞાન છે, કે એવી રીતના લખાયેલા છે. ને ધારો કે તીર્થંકરોના કે પેલા એ શાસ્ત્રો હોય તો બી આજે એમાં એમનો અંતરાશય, એટલે પેલું કહે છે ને કે ભાઈ બોલનાર અલૌકિક, લખનાર લૌકિક, વાંચનાર ગૌખિક, સમજે. એટલે બોલ્યું કોણ, ક્યારે સાંભળ્યું કોણે, લખ્યું કોણે, વાંચ્યું કોણે. એટલે ટૂંકમાં એ સરખામણી ન કરો તો સારું. સરખે સરખું દેખાતું હોય પણ તોય સરખામણીને યોગ્ય નથી. આ બે કે બેવ દેખાય છે દૂરથી રૂપરંગમાં હરખી જ, મારા જેવન લાગે બે હરખી જ છે, કદાચ પેલી વધારે હાઈલાઇટ, પણ નજીક જવું તારે ખબર પડે કે આ તો કલર ખાલી લાકડાની કેરી પર કલર થી મોડેલ બનાવેલું છે, એમાં સ્વાદ આવે એવો છે નહીં. ભલે જરાક કરચલી વાળી કે આમ તેમ દેખાતી હોય પણ ખાવામાં સ્વાદ આપ મીઠી છે. એટલે બહુ ફરક છે, એમાં પડવા જેવું નથી. પાણીના ચિત્રથી તરસ ના છીપાય. ભલે એનો જગ ને ઘડો સુંદર ચિતરેલો હોય પણ પેટ ભરાય? તૃષા છીપે? સમજી જાવ ને.
એટલે એની સરખામણી કરવી આપણી બુદ્ધિનું કચાશ છે, આપણું દોડડા પણ છે, નહીં કરવી. આપણે સમજણ જ પડતી નથી, હજી સરખામણી શું કરવાના આપણે. હા બરાબર. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન, બોલો. અમીબેન અનમ્યુટ કરો. जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, दीपकानंद जी, रजनी अंकल, जय જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેશાનંદ जी, દાદા એમ કીધું છે કે આ જગતમાં બે જ વસ્તુ થાય છે, કાં તો અહમ પોષાય છે, કાં તો અહમ ભગ્ન થાય છે. અને વિતરાગો અહમ બધાનો અહમ પોષીને વિતરાગો ચાલ્યા ગયા. તો આમાં અહમ પોષાય પર થોડું પ્રકાશ આપો ને, કે ક્યાં આપણે આમાં જાગૃતિ હોવી જોઈએ. આ જ દાદાની શોધખોળ કો તો શોધખોળ અથવા એમના દિવ્ય જ્ઞાનમાં જે દેખાયું અને મૌલિક શાખું કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય પણ જોવા નહીં મળે એવું આ મૌલિક આખું વિજ્ઞાન. આ જગતમાં બે જ વસ્તુ બને છે, ક્યાં તો કોઈનો અહમ પોષાય છે, ક્યાં તો અહમ દુભાય છે. હવે અહમ એનું જીવન છે. હું શૈલેષ, હું આ છું, હું તે છું. અત્યારે હવે આપણને ખબર પડી કે હું શુદ્ધાત્મા છું. જગત તો હું અમીબેન છું કે હું શૈલેષ છું, એટલે એનું જીવન, એનું સ્ટેટ ઓફ બિંગ પોતે જ એ જ છે. હવે એ દુભાય તો કોઈનો અહમ દુભવીને કોઈ સુખી થઈ શકે નહીં. અને અહમ દુભાય તો બહુ લાંબુ થાય, વેર એનું બધું ઘણું બધું થાય, પડઘા બહુ લાંબા પણ પડી શકે છે. એટલે એક વાત એ કરી કે કોઈનું અહમ દુભાવશો નહીં. બીજી વાત કરી કે અહમ પોષાવું. હવે અહમ પોષાવા એમાં બે વાત છે કે સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ આપણે જોઈએ તો કોઈની પાસેની ક્ષમતાપૂર્વક કામ લેવું હોય, સારી રીતે હાર્ટીલી કામ કરે, એની ક્ષમતાપૂર્વક એનો આઉટપુટ આપે, તો બી ક્યારે આપે તો કે એનો અહંકાર પોષાયો, એટલે કે પ્રેમપૂર્વક કે એને એન્કરેજિંગ સપોર્ટ મળતો હોય. દાદા તો એટલે સુધી કહેતા હતા કે ભેંસને કહીએ ને કે તું ડાહી છે, આમ હાથ ફેરવીએ તો સારું દૂધ આપે કે છે. અને આપણે મનુષ્ય શું કરે છે, તને આટલું આવડતું નથી, તું હોશિયાર છું પણ મહેનત જ નથી કરતા, ભલાણું અલા બિચારો પેલો ફ્રેક્ચર થઈ જાય, કેમનું એનું આઉટપુટ શક્તિને કામ આપે કે છે. એટલે આ એક વાત કરી કે સંસાર વ્યવહારમાં પણ અહંકાર, કારણ કે એનું જીવન જ અહંકાર છે, શક્તિ ને વૃત્તિ ને બધું એની જોડે જોડાયેલું છે. અને અહંકાર જ્યાં સુધી શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત નથી ત્યાં સુધી ખોટોય નથી. તો નેગેટિવ અહંકાર હોય તેને પોઝિટિવમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે અને એને આગળ લઈ જવાનું છે. હવે વિતરાગો જે અહમ પોષીને ચાલી ગયાની જે વાત છે એ આખી બહુ જુદી વાત છે. જે પૂર્ણ વિતરાગ થયા છે, મહાવીર છે, સિમંદર સ્વામી છે, એમને તો એમની હાજરી જ એવી છે કે ત્યાં કોઈનો અહંકાર ઉભો રહે જ નહીં. એટલે દુભાવાનો તો સવાલ, પ્રેમ સ્વરૂપ જ એવું, આખું ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ ખુલ્લું થયેલું છે કે બધા ઠરી જ જાય, ત્યાં શુદ્ધ થઈ જાય. કારણ કે અહંકાર પૌદ્ગલિક છે, શું છે, અને પેલું ચેતન વ્યક્ત છે. એટલે લેઝર જેવી રીતે પેલાને એ કરી દે ને એવું એમની હાજરીથી બધું ઓગળી જાય. દાદા ભગવાને જે પોતાની વાત કરી, તો દાદા ભગવાન પોતે તો 14 લોકના નાથ અને આખું વિજ્ઞાન ખોલ, પણ એમ પટેલ જે વ્યવહારમાં બધાની સાથે આવેલા છે, તો એમ પટેલથી બધી વસ્તુ છે. એટલે સરળ હોય તો સમજી જાય, ઓગળી જાય, બધું થઈ જાય. પણ બધા સરળ ના બી હોય, વાંકા હોય, બીજું હોય ને, એ તો પોતાની નબળાઈઓ સાથે છે. એટલે દાદાએ કહ્યું કે માનીને માન આપી લોભિયાથી છેતરાય, સર્વનો અહમ પોષી વિતરાગ ચાલી જાય. પછી આગળ કહ્યું છતાં મૌના શીશે જ્ઞાન બીજ રોપીને સૌને મોક્ષ માર્ગે લઈ જાય. હવે જો એને એ ત્યાં વાંધો પાડે કે આ બરોબર નથી નામ, તો પેલો જ્ઞાનની વાત ના સાંભળે, કશું સાંભળે નહીં, બધું ઊંધું પાટે ચાલી જાય. એટલે વ્યવહારમાં કે રિલેટિવમાં એનો અહંકાર એકવાર થાબડીને પણ કે પોષીને પણ, કારણ કે તો એને સુખ થાય, તો એ કંઈક એ આપણને છોડે નહીં, તો છોડે નહીં. પણ એટલું જ કર્યું હોત તો એને ઘાટ કહેવાત. શું કહેવાત?
હું કોકનો હમ પોસું તો મારો ઘાટ હોય તો પોસું કે ભાઈ એની પાસે મારે કઈ કામ કરાવવું છે, કઈ વસ્તુ લેવી છે, એ મને ફેવર કે ના, ઘાટ માટે નથી પોસેલો, વિતરાગતાથી પોસ્યો છે કે માનીને માન આપી લોભિયાથી છેતરાય. કારણ કે એની લોભની ગાંઠ છેદાય નહીં ત્યાં સુધી એની અંદર જ હોય તો આપણને છોડે નહીં. એટલે કે જોતું તું માનીને માન આપી લોભિયા, એક તો આપણને છોડે ને બીજું કે એને ત્યાં એટલું એ પોસાયું, ઠંડક થઈ તો બાકીની બધી વાત માટે જગ્યા થાય. એટલે કે છતાં મૌન આશીષે જ્ઞાન બીજ રોપીને સૌને મોક્ષ માર્ગે લઈ જાય એમ કરી. આ વાત છે. હવે આપણને માટે બહુ કઠિન છે આ વસ્તુ, કારણ કે આપણે ગમે તેટલું કરીએ ને તો આપણી અંદરની પાર્લામેન્ટ ઉભી જ થઈ જાય કે આવું તો ચાલતું હશે, અરે આ ઉઘાડી લૂંટ કરે છે એવું તો ચલાવી લેવાતું હશે. એટલે આપણે લોભ કોઈ દિવસ પોષી શકીએ નહીં. અરે રિક્ષા વાળા જોડે ભાંજગડ કરીને ઉભા રહીએ કે મીટર લો, ભાઈ તો પેલું લાવી, મીટરમાં તો આટલા જ રૂપિયા થાય, તો આટલા કેમ માંગુ છું? એટલે આપણને આપણા માટે આપણી બંધારણ એવું થયેલું છે કે આપણને વિતરાગતાનો લાભ દેખાતો નથી રિયલનો, એટલે આપણે રિલેટિવમાં જઈએ છીએ. હવે કોઈ માન શોધતું હોય અને આપણે ખબર બી પડતી હોય કે માન ના આપીએ તો કામ નહીં કરે, માન આપીએ તો જ કામ કરે છે, માન માટે જ સેવા કરે, તો આપણે કઈક જુદું જ થશે કે આ જવા દે ને, અને આટલું બધું માન જોઈએ તો નહીં બોલાવવાની કે છે. ત્યારે દાદાજીને શું કહ્યું કે ભાઈ કઈ વાંધો નહીં, થોડું માન આપવામાં શું વાંધો છે, પણ બીજું બધું સરસ ખીલે છે ને, કરે છે ને, બધાને કામે લાગે છે ને, પોતાનું હિત છે ને, જતું રહેશે જયારે વિકાસ થશે ત્યારે માને. એટલે આખું આ દ્રષ્ટિથી કરેલું ને આપણા માટે તો વાત સીધી સાદી છે કે પ્રેમપૂર્વક એમાં હું જ છું, હું એ જુદા નથી, અને એની જોડે જે મારો મન વચન કાયનો વ્યવહાર થાય પહેલા મને અસર કરનારો છે. આટલું સમજીએ તો હમ દુભાવાનો પ્રશ્ન ના આવે, આપોઆપ હમ પ્રેમપૂર્વક એનો સચવાયેલો રહે. શું એટલે જગતમાં દરેક જીવ છેવટે પ્રેમથી વશ થાય છે એવું દાદાએ કહ્યું. દાદાએ આપણને જીવીને દેખાડ્યું ખરું અને આપણને પણ સમજાય છે. એને માટે આપણા દિલમાં સાચો પ્રેમ હોય, તેના અહંકારને પછી કશું સાચવવું પડે કે આપોઆપ સચવાયેલો રહે? હા, સચવાય જાય. કરેક્ટ, કરેક્ટ. અરે આ પ્રાણીને ખબર પડે છે, પ્રાણીઓને ખબર પડે મને પ્રેમથી એમ કરીને, તો એ આપમેળે શાંતિથી બેસી જશે આપણી પાસે. પણ જો હુડ કરવા ગયા તો એના અહંકાર પર ઘા પડે તો ફરી વળે આપણને, તો એનો સ્વભાવ બતાડશે. બરાબર, ફરી વળે. બરાબર. એટલે અહંકાર પોસાવવું આ રીતે છે. બરાબર. બરાબર. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દ્વારકેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. સંભળાય છે? હા, ચોક્કસ. ખૂબ સરસ. બોલો બોલો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. તો બોલીશું કે નથી સંભળાયું? સાહેબ, આપણે હજી સ્પેર ટાઈમ મળે, બિઝી લાઈફમાં સ્પેર મોમેન્ટ્સ મળે, એનો ઉપયોગ કેમ કરી લેવો કે આપણું છૂટાપણું સારી રીતે વધે? એ સત્સંગમાં સાંભળ્યું છે કે ભાઈ જોઈ લેવાનું આપણે આમ, પણ એ હજી સમજાતું નથી કે આમ પ્રેક્ટિસમાં નથી મુકાતું. તો જરા એના માટે થોડું. આપણે બે વાત કરી, બિઝી લાઈફ અને સ્પેર ટાઈમ. હવે બિઝી લાઈફ એ દ્વારકેશના ભાગમાં સંજોગોની વાત છે, અને છતાં આપણે એક વસ્તુ સ્વીકાર, જો શુદ્ધાત્માને તો બિઝી લાઈફ છે નહીં, શુદ્ધાત્મા તો પોતાના ઉપયોગમાં ફ્રી જ છે, રહી શકે એવો છે. પણ વ્યવહારમાં બિઝી એટલે કે સંજોગોની ફાઇલો હોય ત્યારે ઉપયોગ એમાં જાય, એટલે આપણો ઉપયોગ પ્રતીતિ રહે પણ લક્ષ્ય અને અનુભવ સેપરેટ એટલું રહે નહીં. એટલે સ્પેર ટાઈમ મળે ત્યારે શું કરવાનું? તો કે પહેલામાં પહેલું આપણી સીટ ઉપર આવી જવાનું કે ભાઈ ચાલો અલ્કેશભાઈ, એક ફાઇલ પતી છે, હવે તો હું તો હું શુદ્ધાત્મા છું, વિશુદ્ધાત્મા છું, મન વચન કાયથી જુદો છું. એટલે કે પહેલું પોતાનામાં આવી જવું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. કારણ કે પેલું વ્યવહાર બધા સંજોગોનું દબાણ હતું ત્યારે આપણે ઈચ્છીએ કે ના ઈચ્છીએ ઉપયોગ એમાં જાય, રોકાયેલો હતો. એટલે એનું આપણી પર અસર પણ પડે, આપણા પર થોડુંક અવસ્થાનો ભારે લાગે, થોડુંક આપણું બધું જરાક નીચું જાય સુખનું. એટલે પાછો આવી જવું, હું શુદ્ધાત્મા છું, અનંત સુખનું ધામ છું, દાદા ભગવાન છું, એટલે મારું લેવલ પહેલા પાછું આવી ગયું. શું થયું?
એટલે કે ફાઇલ ઉકલતા 1 મિનિટ પણ સેવો નહીં પ્રમાદ, શુદ્ધાત્મામાં લક્ષ દઈને દેવું કાઢે, એ વાત જે કવિરાજ કરે છે ને, એટલે પહેલું તો પોતાનામાં આવી જઈએ આપણે. હવે પોતાનામાં આવીને સ્થિર થઈ ગયા પછી સેકન્ડમાં આપણે જે કામ હોય કે ભાઈ દ્વારકેશને અત્યાર સુધી જે ફિલ્મ પસાર થઈ એમાં દાતા દ્રષ્ટા રહેવાયું ના રહેવાયું બધામાં શુદ્ધા, એ જે કંઈ કરવું હોય આગળ ગોઠવણી આપણે કરીએ ઉપયોગની. થર્ડ વસ્તુ કે એ તે વખતે કદાચ ફાયું ના ફાયું તો અલ્કેશભાઈના અંતસ્કરણને બીજો કોઈ ઉપયોગ આપીએ જેમાંથી એ પાછો રિયલ ભણી ચાર્જ થયા કરે. કે ભાઈ એ ફ્રી પડ્યા તો અંદર કંઈક અસીમજીકારો બોલશે કે ત્રિમંત્ર બોલશે કે દાદાનું પદ ગણગણશે 2-4 લીટી કે બીજું કંઈ કરશે. એટલે અંતસ્કરણ પોતે પણ હળવું અને રિચાર્જ થઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે? અને આપણે શુદ્ધાત્મામાં એટલે કવિ જે દાદાએ કહ્યું ને કે પદ ગાતા કે અંદર બી ગાઈએ તો બહાર ધર્મ ધ્યાન ને અંદર શુક્લ ધ્યાન. એટલે અલ્કેશભાઈનું ધર્મ ધ્યાન એટલે અલ્કેશભાઈ આ બધી જે રિલેટિવ ફાઇલોમાં જરાક ગૂંચવાયેલા ને જરાક અસરવાળા હોય તે પાછા સરસ થઈ જાય. શું થઈ જાય? અલ્કેશભાઈની બેટરી પણ ચાર્જ થઈ જાય ધર્મ ધ્યાનથી ને આપણે શુક્લ ધ્યાન એટલે શુદ્ધાત્મામાં આવી જઈએ. દ્વારકેશભાઈ સોરી. તો આ ત્રીજી વાત. એટલે ટૂંકમાં આપણે આપણી જગ્યા પર આવ્યા પછી ઉપયોગની ગોઠવણી જુદી જુદી રીતે થઈ શકે છે, જેમાં આપણી ફાઇલ એક પણ માગે છે કે મને પણ રિપ્લેનિશ ને રિચાર્જ કરો. એના માટે આ બધા આપણી પાસે ઉપાય છે, પદો છે, અસીમજીકારો છે, બીજું છે, ત્રીજું છે કે જેમાં બંને કામ થાય, રિલેટિવનું અને રિયલ. અને પછી જ્યારે સાવ થોડાક ફ્રી આપણી સ્થિરતાની સ્થિતિ બેસી શકીએ કે એવું તેવું હોય ત્યારે જોઈ લો કે આખા દિવસની રીલમાં ક્યાં ઉપયોગ રહ્યો, ચૂકાયો, શું થયું શું નહીં. અને પછી વધુ સમય હોય તો કોઈ એક વસ્તુ પર ફોકસ કરીને જુઓ. હવે ખાસ કરીને આપણે એ જોવાનું તો રહે છે કે આખા દિવસમાં જેટલા ભેગા થાય બધામાં રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોવાતું નથી. બધા વ્યવહારમાં રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્માનો ઉપયોગ એ રહેતો નથી. આ ફાઇલ છે એવો ઉપયોગ પણ રહેતો નથી. એટલું પણ કમસે કમ જોવાય. પણ એ ક્યારે કે સરખા શાંતિથી સ્થિરતાથી આપણને બેસવાનો યોગ મળે ત્યારે. બાકી આ શુદ્ધાત્મામાં આવી જવાનું અને રિચાર્જ પ્રોસેસ કરવા માંડવાનું. બરોબર. એ રીતે યુ કેન સ્ટાર્ટ યુઝિંગ ઇટ. બરાબર રાકેશભાઈ? જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. दीपक आनंद जी क्या कहेंगे? Yes, जय सच्चिदानंद. Where are you? And एक मिनट Okay. Sacchidanand, we have a question, Kerry Ben. શું કહ્યું? Kerry Ben has a question. Oh, I didn't see that. Kerry Ben? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષ આનંદજી, આપણે જે આગળ જે વાત કરી ને એમાં ઘણો ટાઈમ એવો હોય છે કે જ્યારે આપણે સંજોગ બી નથી હોતો અને શુદ્ધાત્મા બી નથી જોયા હોતા. તો એ સમયમાં શું પ્રક્રિયા હોય અથવા આપણે ક્યાં હોઈએ કે એનું આપણે જોવાનું કે પ્રતિક્રિયા કરવાનું કેવી રીતે કરવાનું? એટલે આપણે તમે જે કીધું એમાં ઉપયોગ ચૂક્યા હોઈએ છીએ આપણે. શું હોય છે? હા, એક્ઝેક્ટલી. હા, એટલે આપણું શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય ચૂક્યા હોઈએ છીએ. ઉપયોગ એટલે રિલેટિવ રિયલ જોવાનું, 5 આજ્ઞા આપણે બધું ચૂકી ગયા અને ચૂકાતું જ હોય છે. આખા દિવસમાં રહેવાનો ભાગ તો 5-10% રહે તો બહુ ભયો થઈ ગયો તો બેંકમાં ઘણું જમા થઈ જાય. બાકી બધું ચૂકાતું જ હોય છે. એટલે આપણે પાછા ફરીને જોવું જોઈએ. ખરેખર તો સ્થિરતાથી 8-10 મિનિટ પણ બેસીએ, વધારે બેસાય તો વધારે બેસીએ. અને ઇન્ટરમિટન્ટલી એટલે બપોરના ટાઈમ મળ્યો તો સવારથી બપોરનું જોઈ લો, આખા સાંજ સુધી બાકી ના રાખો. અને નહીં મળ્યું તો સાંજે આખા દિવસનું જુઓ કે હે દાદા ભગવાન, મને આખા દિવસ દરમિયાન માં જ્યાં જ્યાં ઉપયોગ અને આજ્ઞા ચૂકી જવાય છે જોઈ લેવાની શક્તિ આપો. તો એ દેખાશે કે જગ્યા રિલેટિવ રિયલ ચૂકી જવાયું, હું શુદ્ધાત્મા ચૂકી જવાય, વ્યવસ્થિત શક્તિ કઈ રીબેનને કરાવે છે, બધાને કરાવે છે, ચૂકી જવાયું. એ બધું જેટલું જોવાશે એટલું નેક્સ્ટ ટાઈમ પછી આવરણો ઓછા થવાથી હાજર જલ્દી થશે. અત્યારે આવરણો જેટલા બધા છે કે આપણને આવે છે અને ચૂકી ગયા પછી આપણે પ્રમાદવશ પાછું એને સાફ કરતા નથી.
બરોબર. હા આવ્યું, તોફાન આવ્યું ને ઘરમાં ધૂળ આવી, એ કઈ ગુનો નથી, પણ એ ધૂળ ત્યાં પડી રહેવા દીધી આપણે અને સાફ ના કર્યું તો થોડા દિવસ પછી એ બધી વસ્તુ જુદી જ દેખાય આપણને. એટલે એ ચોખ્ખું કરી લઈએ તો આપણું થાય. અને મેં જે કહ્યું એમ પછી જુદી જુદી રીતે આપણે આપણી કમાણી કેવી રીતે કરવી એ બધા પ્રયોગો આપણી પાસે છે. આ તો આપણે જે ચૂકી ગયા તે જોવાની વાત કરી, અને બીજું પછી આ કમાણી તો બધા સાધનો આપણી પાસે છે. બરોબર. વિચાર છે, ત્રિમંત્ર છે, આરતીઓ છે, વાંચન છે, આપતસૂત્રો છે, આપતવાણી છે, અને છેલ્લે ફાઇલ 1 ને જોવાનું તો છે જ છે કે ભાઈ હું ફાઇલ ને જોવા જાણવાનું ક્યાં ચૂકી જાઉં છું, ફાઇલ 1 માં ક્યાં તન્મય થઈ જાઉં છું, પર પરિણામમાં ક્યાં તન્મય થઈ જાઉં છું, સ્વ પરિણામી ક્યાં નથી. જાત જાતનું છે. ટૂંકમાં અંદર આપણે આવશું એટલે દાદા ભગવાન પ્રજ્ઞા સ્વરૂપે બાકીનું બધું અજવાળું કરતા જશે કે હવે કેમ રહેવું, ક્યારે રે, કેવી રીતે વાપરવું. પણ હજી આપણી એવી તૈયારી છે નહીં, કારણ સમય મફત મળેલો છે. કોઈ ટેક્સ લાગતો નથી એની પર ટાઈમનો, જીએસટી નથી, કોઈ પૂછનારું હિસાબ લેનારું છે નહીં ટાઈમનો. જાય થોડું થયું તો ખરું, નહીં તો જવા દો ને એમ કરીને આપણું બધું ગાવું ચાલે છે. શું છે? અને વિતરાગોને તે એવું પોસાય નહીં. વિતરાગો તો કે અમને તે અમારી એક ક્ષણ પણ એવી જાય તે અમને પોસાય નહીં. અને આપણે તો ક્યાં એવું છે, આપણે તો માથું ના થડાય તો બહુ થઈ ગયું. દિવસમાં 2-4 વાર શુદ્ધાત્મા યાદ આવે તો ચાલી જાય. બાકી તો સત્સંગમાં જ બેસશું પછી આમ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે દીપિકાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે આજે આપણો છેલ્લો દિવસ છે અભાવ તિરસ્કાર ચોથી કલમના પ્રતિક્રમણ માટે. તો એને લક્ષ્યમાં રાખીને આજે આપણને સરસ સ્કોપ મળ્યો છે. તો કોઈ એવી સ્પેસિફિક બાબત હોય કે જેમાં આપણે દ્રષ્ટિ રાખીએ અને એનો ઉપયોગ કરીને પ્રતિક્રમણ કરીએ, તો શૈલેષાજી એ થોડું બતાવો અભાવ તિરસ્કાર વિશે. આમ તો ઘણી વાતો થઈ છે એટલે બહુ લાંબુ નહીં કરીએ, પણ હું શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્તિ પછી પણ આ પ્રકૃતિ એટલે કે મન વાણી કાયામાં આપણને હજી અભાવ ભાવો કે તિરસ્કાર તો ક્યારેક થાય, પણ અભાવ ભાવો તો થતા હોય. હવે તિરસ્કારનો ભાવ તો બહુ તીવ્રતાથી આપણે કંઈ લાવ્યા હોઈએ, અને ખાસ કરીને નજીકના ફેમિલીમાં ક્યારેક આપણે કાકાનો છોકરો હોય કે બીજું હોય ને આપણે પ્રોપર્ટીમાં ઊંધું જ કરતો હોય ને આપણે ગાંઠતો જ ના, આપણે કે દેખી તો અન્યાય જેને કહેવામાં આવે, તો આપણને ક્યારેક એનો નામથી કે અંદર ખાને બધું આવ્યા કરે કે આ શું યાર આવું તો હોતું હશે. એક દાખલા તરીકે એવી રીતે આપણાથી બિલકુલ વિરુદ્ધ નહીં પણ જુદી વિચારસરણી વાળા લોકો આપણને વ્યવહારમાં ભટકાતા હોય, જેને વિરોધ પક્ષ કે છે ને આ લોકો, બધી વાતમાં આપણો વિરોધ જ કરે લોકો. આપણે આ બાજુ ઉત્તર તો પેલો કે ના ના સમજતા નથી, આ બાજુ ઉત્તર આ બાજુ છે. હવે એવું પણ વ્યવહારમાં ભેગું થાય આપણને. આ તો વ્યવહારની ભાષા વાપરું છું. તો ત્યાં આપણને ના કરવું હોય તો એ અંદર છુપો અભાવ તિરસ્કાર કે આવું તેવું થયા કરે. એટલે આપણને મનમાં થાય કે યારો એક તો સમજ તો છે નહીં ને ઉપરથી ડાપણ ઠોક ઠોક કરીને હેરાન કરે છે. તો આ બધી જે પરિસ્થિતિઓ છે જેમાં આપણા મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એને જ્ઞાને કરીને નહીં લેવાથી અથવા નહીં લઈ શકતા અથવા તરત હાજર ના થતા એક જાતનો અભાવ કે તિરસ્કાર આપણને દેખાડે. ખાસ કરીને વિરોધી વિચારસરણી અથવા આપણને ઠેક ઠેકાણે જે વાકુત પાડતા ઊંધું કરતા ટેસ્ટમાં લેતા હોય. અને ત્રીજી વાત અભાવ, તો મને લાગતું હોય કે મારી સમજણ બહુ સારી છે, હું તો આ બધી બાબતમાં સારો છું, એટલે જે બાબતમાં બીજાનું સારું નથી લાગતું મને, દાખલા તરીકે મને એમ લાગતું હોય કે મારી પ્રકૃતિ વિનયવાળી છે કે વિનયથી વર્તા તો વિનય સારી વસ્તુ છે, તો કોઈક જરાક ઉડધુડિયો હોય કે જરા આઉટસ્પોકન હોય તો લાગે કે યાર આટલું પણ આવું આટલું હજી સમજતા નથી, આમ છે તેમ છે. એટલે એ એક જાતનું
આપણે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રેડેશન લાગે ને આપણને બીજાનું, તો ત્યાં અભાવ થયા વગર રહે નહીં. હવે ત્યાં આપણે ચૂકી જઈએ છીએ કે આ દરેકની કુદરતી રચના છે અને દરેક જર્નીમાં છે. શું છે? અને પાછા આપણે એના અંતરાશય તો સમજી શકતા નથી. એટલે કે ભિન્ન પ્રકૃતિઓ અને ભિન્ન લેવલ. એટલે દાદા ભગવાને સુંદર વાત કરેલી કે મ્યુઝિયમમાં ફરવાની જોવાની છૂટ છે, પણ મ્યુઝિયમમાંથી લઈ જવાય. અને આ વર્લ્ડ એ તો 14 લાખ પ્રકારના લોકોનું એક મ્યુઝિયમ છે. સરખે સરખા, સરખી વિચારસરણી વાળા, સરખે સરખી નજીકના ડેવલપમેન્ટ વાળાનું એક લેયર કરીએ તેવા 14 લાખ લેયર્સ છે મનુષ્યોના. હવે 14 લાખ લેયર્સને જો હું વિતરાગ દ્રષ્ટિથી, એટલે કે મારી જ્ઞાન દ્રષ્ટિએ કરીને ના જોઉં, રિલેટિવ શુદ્ધાત્મા અથવા તો જે બની રહ્યું છે કુદરતી છે, હું જો ના સમજું તો મને નીચલા લેયર્સ, મારી સમજ પ્રમાણે જે નીચલા લેયર્સ છે એમાં કંઈ ને કંઈ શોર્ટકમિંગ્સ, ખામી દેખાય, અભાવ થાય કે એવું બન્યા વગર રહે નહીં. તિરસ્કાર એ અભાવની તીવ્રતા સૂચવે છે. એવું અમુક કોક જગ્યાએ એવી હોય તો આપણને તિરસ્કાર થાય, પણ અભાવ તો બહુ જ કોમન છે. શુદ્ધાત્મા ના જોયા અને જો તમને, કારણ કે દરેકને એવું છે કે હું કંઈક સરખો સમજેલો છું ને આ બધા બાકીના અર્ધા સમજેલા છે, ડફોડ છે, આમ છે, તેમ છે. હવે આ બધું જ એક જાતનો અભાવ ભાવ છે. આપણને ખબર બી ના પડે પણ આપણી વાણીમાં પણ એવો ઉતરતો એ આવે કે અથવા એમાં મનમાં પણ આવે, એ આખો અભાવ ભાવ થાય છે. અને ભગવાન તો પોતે પરિપૂર્ણ, સંપૂર્ણ, આટલું બધું હોવો થયેલા પોતે, છતાં પણ બધું દેખાય છે, પણ અભવી જીવો માટે પણ અભાવ નથી. કે છે ને, ભવ્યો યા અભવ્યો પ્રત્યે આ કરુણા સાગર ઉછળે સંભાવથી. તો મહાવીર ભગવાનની સભામાં પણ અભવી હોય, દાદા ભગવાનને પણ દેખાતું હોય. અભવી એટલે ઘણા કાળે એનું ઠેકાણું નથી પડવાનું, ભટક 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 કર્યા કરે એવું, જેનો ઉદય છે પણ એ જુએ છે, જાણે છે, પણ એ તો કરુણા અને જ્ઞાન છે. એમાં એમને અભાવ નથી કે આ આવો છે કે તેવો છે. એટલે અભાવ ભાવની સૂક્ષ્મતામાં જો જોઈએ તો આપણી જ્ઞાનની શ્રેણીઓમાં ચડતા 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 જઈશું કે ભાઈ ઓકે, હું શુદ્ધાત્મા, એ શુદ્ધાત્મા, થાય એટલો પ્રયત્ન કરવાનો, પણ બાકી કુદરતી રચનાને સમજવાની. શું છે? એટલે આ રીતે આખું વિજ્ઞાનના પરિણામ સ્વરૂપે આપણે અભાવ ભાવમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ એવું મને લાગે છે. તિરસ્કારમાંથી તો મુક્ત થઈ જવાય, આપણે જાગૃતિ મૂકીએ, પણ અભાવ ભાવ એ ઘણી સૂક્ષ્મ પ્રક્રિયા સુધી જાય એવું લાગે છે આપણને. આપણે પ્યોર વેજીટેરિયન હોય તો કોઈક વાર નોનવેજ વાળાને જોઈને અભાવ થઈ જાય આપણને, આમ જોઈતા થઈ જાય, પેલું થઈ જાય, પેલું થઈ જાય, બધી જાતનું થાય. શું થાય? આપણે ખાવામાં નિયમબદ્ધ હોઈએ, 2-3 વાર નિયમ, તો પેલો ખાખા જ કરતો હોય અકરાતિયાની જેમ, તો થાય હારો આ ડાયાબિટીસ થયો છે, બ્લડ પ્રેશર, તો તોય સમજતો નથી, આ કઈ દાડા મરવાનો થયો છે. હિતથી બોલવું એ ગુનો નથી, પણ આપણી અંદર જે રહે છે એવું ઇમ્પ્રેશન ત્યાં, એટલે આ બહુ બધું આખું ઘણું મોટું વિશાળ ફલક છે એવું લાગે છે. દીપક રાઈટ રાઈટ. એને આપણે એક જ થોડું એક કહીએ તો, દાદા એમ કે છે હું જેવો છું તેવો બધા જ થઈ શકે છે. આજે હું થયો છું, આગળ હું આ લોકોના જેવો જ હતો, તો પછી એ લોકોને જોઈને મારે કોઈ અભાવ રાખવાની જરૂરત નથી. કાલે એમને પણ જો માર્ગ મળી જશે તો એ પણ થઈ જશે. એટલે મારે એ બાબતને લઈને આ અભાવ ભાવને સમજણથી કાઢી નાખવાનું નહીં. જેટલા અભાવ થયેલા છે એના ખૂબ હૃદયથી પ્રતિક્રમણ કરવાનું, કે અણસમજણનું જ પ્રદર્શન છે કરીને ટૂંકી દ્રષ્ટિએ જોવાથી. એમાં જો કલ્યાણ ભાવ ઉમેરાય આપણો, કે એમનું પણ કલ્યાણ થાવ, કરુણા ભાવ જે ભગવાન, રાઈટ રાઈટ, કારણ કે ભગવાનને અભાવ નતો થતો, કરુણા ને કલ્યાણ ભાવ રહેતો હતો, તો પછી આપોઆપ પેલું નીકળી જાય છે. રાઈટ. તો આજે આપણે એમ કહીએ કે મહાત્માઓને જોઈને, મહાત્માઓની ક્રિયાઓને જોઈને, વ્યવહારને જોઈને જ્યાં જ્યાં અભાવ તિરસ્કાર થયા છે તો એના આપણે પ્રતિક્રમણ કરીશું. ચોક્કસ. મહાત્માને લક્ષણ આપી. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત
आज दिननी अध्यक्षण पर्यंत नामधारी दीपकानंद थी नामधारी शैलेशानंद थी જ્યાં જ્યાં ચોથી કલમ ચુકાઈ છે જ્યાં ચોથી કલમ ચુકાય છે ખાસ કરીને મહાત્માઓ સાથે અભાવ તિરસ્કાર થયા છે મહાત્માઓ સાથે અભાવ તિરસ્કાર થયા છે મહાત્માઓનો વ્યવહાર જોઈને અભાવ તિરસ્કાર થયા છે મહાત્માઓનો વ્યવહાર જોઈને અભાવ તિરસ્કાર થયા છે એ દોષોને લક્ષમાં રાખીને દોષોને લક્ષમાં રાખીને હું મારી જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં મારી જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાનું પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો હું શુદ્ધ આત્મા છું હું શુદ્ધ આત્મા છું એ શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા દીપકાનંદ જુદા हे शुद्धात्मा भगवान आप जुदा शैलेशानंद जुदा हे शुद्धात्मा भगवान તમે રિયલ છો દીપકાનંદ રિલેટિવ છે हे शुद्धात्मा भगवान તમે real છો શૈલેશાનંદ રિલેટિવ છે हे शुद्धात्मा भगवान તમે પરમેનન્ટ છો દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે हे शुद्धात्मा भगवान તમે પરમેનન્ટ છો શૈલેશાનંદ ટેમ્પરરી છે હું શુદ્ધાત્મા છું હું શુદ્ધાત્મા છું જય સચ્ચિદાનંદ
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્મા જોડેના વ્યવહારમાં આ બહુ જ કોમન અને સહેજે કોઈ ડિશમાં વધારે લીધું ખાવાનું તો આપણે એમ કે જો આ જાણે કોઈ દિવસ ખાવા ના મળ્યું એવું કંઈક કંઈક બધું અંદર ચાલે. એટલે આપણે સત્સંગમાં આવીએ છીએ આપણા વ્યવહારને જોવા માટે, જે બહાર દેખાતું નથી. તો બધા જાગ્રત મહાત્માઓ ભેગા થયા છે તો એમના શું કહેવાય છે એ વાતાવરણમાં આપણે આપણી ભૂલો જોઈએ ત્યારે એ આપણું કામ રહી જાય તો કેટલું મોટું નુકસાન થાય. એટલે આ રીતે આપણે આ પ્રોસેસ એટલે કે આ ચોથી કલમનું જ્યારે જ્યારે સમય મળે, કારણ કે કીધું કે 4 ભાવોને વટાવીને મહાવીર ભગવાન વિતરાગ વિજ્ઞાનના પ્લેટફોર્મ પર સ્થિર થયા હતા અને આપણને પણ એ જ વિજ્ઞાન મળ્યું છે. તો હવે શું છે, આગળનું બધું બાકી રહી ગયેલું જે જોયેલું નથી તે સાફ કરવાનું બાકી છે, એટલે કે જોવાનું બાકી છે, સમજવાનું બાકી છે. તેને આ રીતે થોડો થોડો સમય કાઢીને આપણે જરૂરથી કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષ તમારે કઈ કેવું છે? એટલે દીપકાનંદજી જે કીધું કે મારા પ્રાકૃતિક ચશ્મામાંથી મને બીજાનો વ્યવહાર જ્યાં સંતોષકારક કે યોગ્ય નથી લાગ્યો ત્યાં મને અભાવ થવાની બહુ જ સામાન્ય તરત જ શક્યતા હોય એ ત્યાં મારે જાગૃતિ મૂકી દેવાની અને આગળ ચાલવાનું. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે બંને કહ્યું કે this is very wide scope of મહાત્માનું કરે. You know how many Mahatmas we have been in touch with? Oh my God, you know. Correct. Yeah. Okay. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. શ્રીમંત બોલાવો. દીપકભાઈ પ્લીઝ બોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાનમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવસાહુણમ. નમો લોય સવસાહુણમ. એસો પંચનમુક્કારો. એસો પંચનમુક્કારો. સૌવપાવપણાસનો. સૌવપાવપણાસનો. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. પદ્મં હવૈ મંગલમ. પદ્મં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલથી નવું અઠવાડિયું શરૂ થાય છે. સવારે 6:30 પ્રાંત વિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ, જેમાં 10 મિનિટના છૂટાપણાના સામાયિક. એને તો આપણે કેન્દ્રમાં રાખીએ જ છે ડોક્ટર સાહેબ. હાજી જરૂર. છૂટાપણાનો એ બહુ જબરજસ્ત છે. એટલે એ છૂટાપણાના સામાયિક સાથે 5મી કલમ વાણી પર, બરાબર છે રજનીબેન? હા હા, યસ યસ. હવે વાણી પર આપણે લઈશું બીજા 2 અઠવાડિયા. તો એના પર આખો દિવસ એ વાણી, કારણ કે વાણી આપણું આખું પ્રમાણ આપે છે આપણી અંદરની સ્થિતિનું. જે દાદા ભગવાન માટે કીધું, એમની વાણીથી એમનું જ્ઞાની પર એમની મુક્તતા આપણને અનુભવાય. વિરોધાભાસ એટલે અવિરોધાભાસ વાણી